जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाध्यासु मनसः सर्वार्थानुपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। दोभिर्युक्तचतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां ददानां हस्तैर्नैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासकुन्देन्दुःशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्रचेतसमकल्मषम्। गोष्पतीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्ध्योः सलिलं सलीलं यशोकवह्निं जनकात्मजायाम् आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम्। अग्रे वाचयति तत्त्वं मुनिभ्यः परं वाक्तं परिवृतं रामं भजे श्यामलं। वामे भूमिसुता परस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादिकोनिषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान्। मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिः प्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणी गङ्गा पुनातिभुवनत्रयं। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणी अमकथानारं को न याति पराङ्गतिं। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे परम्पराम्। ॐ नमः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। श्रीपति परमकारुण्यन परमसहजन परमसौलभ्यन धर्मिष्ठन परिपूर्णமான பித்ருபக்தி உடையவன் ஸ்ரீராமன்
வனத்துக்கு கிளம்பியாச்சு. இந்த வனத்துக்கு கிளம்பினா எப்படி இருக்கும், அந்த இடம் எப்படி இருந்ததுன்னா, ஏதோ ரொம்ப இஷ்டமாக இருக்கிறவா வந்து ரொம்ப இஷ்டமாக இருக்கிறவா வந்து ஆயுசு முடியறதுக்கு முன்னாடியே காலமான மாதிரி இருந்தால் மொத்த அயோத்தியாவுடைய ஒரு சூழ்நிலை. அப்போனா அந்த ஸ்ரீராமன் வந்து எப்படி இருந்திருக்கார் அப்படின்னாக்க, ஸ்ரீராமர் எப்படி இருந்திருக்கார் அப்படின்னாக்க, யாரெல்லாம் ஸ்திரீகள் இருக்காளோ அவெல்லாம் பேசுகிறலாம் அயோத்தியாவில். ராமன் எனக்கு அண்ணா மாதிரியாச்சே அப்படின்னு பேசலாம். கொஞ்சம் வயசானவெல்லாம் என்ன சொல்கிறலாம், ராமன் என்னோட குழந்தை, அவன் போயிட்டானா அப்படிங்கிறான். வயசு பசங்கள்லாம் என்ன சொல்கிறா, என்னோடய ஃப்ரெண்டு ராமன், அவன் போயிட்டானா, என்னோடய தம்பி ராமன், அவன் போயிட்டானா, என்னோடய புள்ள ராமன், அவன் போயிட்டானா அப்படின்னு. உங்கள் வீட்டு பிள்ளை அப்படிங்கிறது அங்கேருந்து காப்பி அடித்தது தான். இப்போ நீங்கள் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு போனேன்னா இருக்கிற எல்லா வீட்லேயும், ஸ்ரீரங்கத்தில் என்ன ஒரு 10,000 வீடு இருக்குமா, இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு தெரியல. எல்லார் வீட்லேயும் ஒரு ஃபோட்டோ இருக்கும். என்னது, ரங்கநாதரோட ஃபோட்டோ இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாரோட மனசுலேயும் ஸ்ரீராமருடைய ஃபோட்டோ இருந்தது அயோத்தியாவில். அப்படிப்பட்ட ஒரு மகா புருஷன். இல்லை, ராமனை பற்றி சொல்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, மற்ற எல்லா தெய்வங்களோ மற்ற எல்லா புருஷர்களோ சொல்கிறத விட ராமனை பற்றி சொல்லும்போது சாரித்ரேனச்ச கோயுக்தா, எவன் சரித்திரம் உடையவன். சரித்திரம் அப்படின்னா என்னென்னா கேரக்டர், தட் இஸ் ஐடியல் குணங்களின் படி நடந்து காட்டியவன். அதாவது யாருடைய சரித்திரத்தை எடுத்து ஒரு 1000 பேருக்கு வழிகாட்ட முடியுமோ அந்த மாதிரியான ஒரு பர்சன். இப்போது ஹரிஷ்சந்திரன் எடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஹரிஷ்சந்திரரை எடுத்துட்டு எதுக்கு நம்ம வந்து மற்றவாளுக்கு ஹரிஷ்சந்திரருடைய சரித்திரத்தை சொல்லலாம், என்ன ஆனாலும் உண்மையை பேசுறது அப்படிங்கிறத சொல்லலாம். பிரஹ்லாதனுடைய சரித்திரத்தை எடுத்துட்டு என்ன வந்து மேற்கோள் காட்டி சொல்லலாம் நம்ம மற்றவாளுக்கு, ஹரிபக்தியில் எப்படி நினைக்கணும். துருவனுடைய சரித்திரத்தை எடுத்து என்ன மேற்கோள் காட்டி சொல்லலாம் எல்லாருக்கும், திருடமாக பகவானை வேண்டிக்கிறது. கஜேந்திரனுடைய சரித்திரத்தை எடுத்து என்ன சொல்லலாம், ஆபத் பாந்தவ அநாத ரக்ஷகன் ஹரி இருக்கக்கூடியது, இது சொல்லலாம். ஆனால் இப்படி வேறு வேறு இடத்துல பெருமாள் வந்து வேறு வேறு இடத்துல வேறு சரித்திரத்தை வந்து பதிவு பண்ணியிருக்காரு. எங்கேயாவது பெருமாள் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரே இடத்துல பதிவு பண்ணியிருக்காரா? மெடிக்கல் ஷாப்புக்கு போனால் என்ன கிடைக்கும், மருந்து கிடைக்கும். பழமுதிர் நிலையத்துக்கு போனால் என்ன கிடைக்கும், பழங்கள் காய்கள்லாம் கிடைக்கும். பல்சரக்கு கடைக்கு போனால் என்ன கிடைக்கும், நமக்கு என்ன வேணுமோ ப்ரொவிஷன் சாமான்லாம் கிடைக்கும். சரியா? அந்த மாதிரி சூப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு போனால் என்ன கிடைக்கும், எல்லாமே கிடைக்கும். குணங்கள், அந்த குணங்கள் வெளிப்பட்ட சரித்திரம். ஸோ குணங்களுடைய ப்ளஸ் அந்த குணங்கள் வெளிப்பட்ட சரித்திரத்தினுடைய சூப்பர் மார்க்கெட் யார் அப்படின்னா ஸ்ரீராமர். இஸ் த வால்மார்ட் ஆஃப் கேரக்டர் அண்ட் வேல்யூஸ். வால்மார்ட்னா என்ன, யூஎஸில் ஒரு ரொம்ப பெரிய கடை, மொத்த தெருவையே விளைச்சி போட்டுருவான். லிட்டில் இந்தியா ஆஃப் கேரக்டர் அண்ட் வேல்யூஸ். லிட்டில் இந்தியானா என்ன, சிங்கப்பூரில் ஒரு தெரு ஃபுல்லாக கடை. ரொம்ப நமக்கு புரியாத மாதிரி சொல்லுங்க ஜி. உஸ்மான் ரோடு டி நகரில் இருக்கிறவளுக்காக சொல்கிறேன். நற்குணங்களினுடைய உஸ்மான் ரோடு ரங்கநாதன் ஸ்ட்ரீட். அவர் அப்படி ஒரு எல்லாமே அங்கே கிடைக்கும். அப்படின்னாக்கா எல்லா குணத்தினுடைய ஒரு சரிதம். யாராவது ஒருத்தர் இருக்கான்னா போகிறோம். ராமர் ஒருத்தரை தெரிஞ்சுண்டா போகிறோம், தெரிஞ்சுண்டா போகாது. ராமர் தெரிஞ்சுட்டேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா
ராமனை பின்பற்றுறேன்னு அர்த்தம். அப்போது அந்த மாதிரி ராமருடைய இம்பேக்ட் வந்து அயோத்தியாவில் அவ்வளோ இருந்திருக்கு. அவ்வளோ தூரம் எல்லாரும் லோகப்பிரியமாக இருந்திருக்கார் ராமர். அதனால் வந்து எங்கேயுமே அக்னிஹோத்திரம் நடக்கலையாம். யார் வீட்லேயும் வந்து சமையலுக்கு கூட அடுப்பை மூட்டலையாம். என்ன சாப்பாடு வேண்டி கிடக்கு அப்படின்னு இருக்கார். சூரியன் வால்மீகி எழுதுறாரு, சூரியன் அந்த அயோத்தியாவை பார்க்க பிடிக்காமல் டக்குன்னு போய் அஸ்தமனம் ஆயிடுதான். எல்லா பக்கமும் அங்கங்கே சில பேர் அழுதுன்னு இருக்கலாம். அந்த மாதிரி உடனே இந்த சைடு சோகத்தில் தாபத்துலேயும் ஆழ்ந்து போய் மூர்ச்சியாய் எழுந்து எனர்ஜியே இல்லாமல் இதுவே இல்லாமல் வர்ஸ்ட் அஃபெக்டடாக இருக்கிறது தசரதன். அக்ரஹ்ணாம் யச்சதே பாணிம் அக்னிம் பர்யணாயம் சயத் அனுஜானாமி தத் சர்வம் அஸ்மின் லோகே பரத்ரச்ச. உன்னை பாணிகிரகணம் பண்ணுறச்சே அக்னியை வந்து சுற்றி வந்தேன், நீ என் கூடவே இருக்கணும்னு. இப்போ நான் சொல்கிறேன், இனிமேல் எனக்கும் உனக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது. தசரதர் கைகேயியை பார்த்து சொல்கிறார். கௌசல்யா சொல்கிற தசரதர் கிட்ட, கைகேயி வந்து என்ன மாதிரி ஆயிட்டா அப்படின்னாக்க, கைகேயி வந்து இந்த இறத்தின்ன ஒரு பாம்பு மாதிரி. அந்த இறை வந்து ஜீரணமான உடனே அந்த பாம்பு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதோடைய சட்டையை உரிக்குமா. கிடைக்க வேண்டியது கிடைச்ச உடனே சட்டையை உரித்த பாம்பு மாதிரி இப்போ கைகேயி இருக்கா. இப்போ தான் அவளுடைய ரியல் ஸ்வரூபம் நமக்கு தெரியறது அப்படிங்கிற. நல்லா வந்து தசரதர் என்ன தெரியுமா சாபம் கொடுக்குறார். ரொம்ப வினோதமான ஒரு சாபம் கொடுக்குறார் கைகேயிக்கு. என்ன, ஏ கைகேயி நீ விதவையாக போக அப்படின்னு. எப்படி இந்த உட்கார் சார் இல்லை அவர் கீழே உட்காரக்கூடாது. ஜி உட்காரலாமா? சாரில் மேலே உட்காந்து ஆப்ரேஷன் ஆயிருக்குல்ல. அப்போது நீ விதவையாக போக அப்படின்ற என்ன வார்த்தை அது? என் உயிர் போனாலும் பரவாயில்ல, எதில் உனக்கு ஆத்திரமும் திமிரும் இருந்ததோ அதெல்லாம் இல்லாமல் போக. அதாவது ஹஸ்பண்டு நஷ்டமாயிட்டான் அப்படின்னாக்க அந்த பர்சனுக்கு வந்து அந்த பெண்மணிக்கு வந்து எல்லாமே நஷ்டமான, அதனால் அத்தியந்தமான நஷ்டம் உனக்கு உண்டாகட்டும் அப்படின்னு ஒரு அர்த்தம். அந்த மாதிரி அடுத்தது சுமித்ரா வந்து இப்போ பார்த்துட்டுருக்கேன் இந்த சீனை. யார்? கௌசல்யாவும் தசரதனும் ஒருத்தர் வந்து துக்கத்தை பரிமாறிண்டு விலாபம் பண்ணிண்டு கௌசல்யாவை கைகேயியை திட்டிண்டு இப்படி பண்ணுற. அப்போது கொஞ்சம் ஸ்டடியாக இருக்கக்கூடிய, கொஞ்சம் மத்தியில் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கக்கூடிய சுமித்ரைக்கு ராமர் கௌசல்யாவுக்கு பெரிய லாஸ் என்னது? தம் பையன் வனவாசம் போக வேண்டியதாக போச்சு. தம் வயிற்றில் பிறந்த பையன் கோரமான வனம். இதுக்கு முன்னாடி கோரமான வனம்லாம் வந்து அப்படிலாம் வனவாசம்லாம் இல்லை. இப்படி எல்லாம் ராஜாங்கத்தில் டெய்லி துந்துபி இது அதெல்லாம் நாதஸ்வரம் சாக்ஸோஃபோன் பிறந்திருக்காது. அந்த மாதிரி வீணா பேரி மிருதங்க தாளகலா எல்லாம் போட்டு அவனை எழுப்பி சாமரம் போட்டு எழுப்பி நெத்தியை தடவி உச்சி முகர்ந்து அவனை குளிக்க அமிச்சு இந்த மாதிரியே சுகமாக வளர்ந்த ஒரு பையன். அந்த பையன் வனவாசத்துக்கு வந்து மரவரி தரிச்சுண்டு போகிறோம் அப்படின்னா என்ன ஒரு வைத்தறிச்சல் இருக்கும் அந்த அம்மாவுக்கு. அதுக்கு என்ன சொல்கிறா கௌசல்யா, இந்த வரம் கேட்குறதுக்கு பதிலாக இந்த கைகேயி பிடாரி என்ன கேட்டிருக்கலாம் அப்படின்னா, இதே அயோத்தியாவில் ராமன் வந்து பரதனை அண்டி பிக்ஷை எடுத்து சாப்பிட்ற ஒரு வரம் ஏதாவது கேட்டிருக்கலாம். என் குழந்தை என் கண்ணு முன்னாடியாவது இருப்பான் பா அப்படி வந்து ஒரே இது பண்ணோடனே சுமித்ரை பார்க்குறா. இதெல்லாம் சுமித்ரை பார்த்துட்டு என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா ரைட்டாக பேசுகிறா. என்ன ரைட்டாக பேசுகிறா அப்படின்னா ராமனுடைய கீர்த்தியை எடுத்து சொல்கிறான். ராமன் நீங்கள் வந்து தேவையில்லாமல் சந்தாபப்படாதீங்கோ.
இன்னொன்று எதுக்கு இதை சொன்னேன் அப்படின்னா, கௌசல்யாவுக்கு ஓகே, சுமித்ரைக்கு என்ன சொல்லு? எந்த இடத்துலையும் வந்து லக்ஷ்மணன் வந்து அந்த வச்சனத்தினால பத்தமாக இல்லை. ஆனால் என் பையன் நான் அனுப்ப மாட்டேன், என் பையன் எதுக்கு போகணும்? ராமர் ஓகே போகணும், கை வாயில் விழுந்துட்டார், அவன் போகணும், என் பையன் எதுக்கு போகணும்? ஆனால் அப்படியே ஆப்போசிட் சுமித்ரா என்ன சொன்னா? ராமம் தசரதம் வித்தி மாம் வித்தி ஜனகாத்மஜம் அட்டவீம் அயோத்தியாம் அட்டவீம் வித்தி யதா கச்ச தாத்த யதா சுகம். அது சுமித்ராவுடைய ஸ்ட்ரென்த், ஆத்மபலம். அது அதனால சுமித்ராவால் இப்போ பேச முடியாது. என்ன பேசுகிறா அப்படின்னா, கீர்த்திபூதம் பாதகாம் யோ லோகே பிரமயதி பிரபு தர்ம சத்யவிரத பரஹ கிம்ன பிராப்தஸ்த்வமாத்மஜஹ வியக்தம் ராமஸ்ய விஜ்ஞாய சௌச்சம் மகாத்மியம் உத்தமம் ந காத்திரமம் சுபம் சூர்யः சந்தாபயித்தும் அர்ஹசி சிவः சர்வேஷு காலேஷு கானனேபியோ வினஸ்ருதः ராகவம் யுக்த சீதோஷ்ணः சேவயிஷ்யதி சுகேனிலஹ. என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, இந்த சத்தியத்தையும் தர்மத்திலையும் எப்போவுமே நிலச்சி மேலாக இருப்பவன் ஸ்ரீராமன். யாரை பற்றி பேசுகிறா சுமித்ரா? தம் பையனை பற்றியே பேசலை, ராமரை பற்றி பேசுகிறா. சத்தியத்துலேயும் தர்மத்துலேயும் எப்போவுமே அக்ரேசராக இருக்கக்கூடிய, எப்போவுமே அதை கடைபிடித்து இருக்கக்கூடிய, அதுலேருந்து கொஞ்சம் கூட பழலாமல் இருக்கக்கூடிய ராமர், அவருக்கு என்ன அசுபம் நடக்க முடியும்? அவருக்கு எப்படி என்ன ஒரு நல்ல விஷயம் இல்லாமல் போக முடியும்? அப்புறம் என்ன, உலகத்தில் எல்லா விஷயங்களும், உலகத்தில் மற்ற எல்லா விஷயங்களும் எவன் ஒருத்தன் தர்மத்தை காப்பாற்றுறானோ அவனுடைய பவித்திரம் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னா, சூரியனும் சரி மற்றது எல்லாமே சரி, அவள் எல்லாருமே வந்து த நேச்சர் இஸ் பவுண்ட் டு ப்ரொடெக்ட் த ஒன் ஹூ ப்ரொடெக்ட்ஸ் தர்மா. இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் மந்திரம். அது வியக்தம் ராமஸ்ய விஜ்ஞாய சௌச்சம் மாஹாத்மியம் அனுத்தமம் நகாத்திரம் அசுபி மாம் சுபிஹி சூரியஹா சந்தாபயித்தும் அர்ஹசி. ராமனுடைய தர்மம் எந்த அளவுக்கு உயர்ந்தது, எந்த அளவுக்கு பவித்திரமானதுன்னா, அந்த வனத்தில் அவன் போகும்போது சூரியன் ராமனை தகிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு நிமிஷம் யோசிக்கும். சூரியன் ராமனை சந்தாபம் பண்ணாது, ஏன்னா அவன் தர்மத்தினுடைய ஸ்வரூபம். ராமனுக்கு இந்த நேச்சர் வந்து ஏதாவது கேடு பண்ணுறதுன்னா, இந்த ஹோல் நேச்சரே தர்மத்தில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு ஆகிடும். அந்த மாதிரி எந்த விதமான நேச்சுரல் விஷயமும் ராமனை பாதிக்காது. ஏன்னா அவன் அந்த மாதிரி ததௌ சத்ராணி திக்யானி யஸ்மை பிரம்ம மகாதஜசௌ தனவானேந்திர ஹதம் திருஷ்டுவா தமித்வஜ சுதம் ரணே. என்னது, அதாவது ஷம்பர் அப்படின்னு ஒரு அசுரன் இருந்தான். அந்த அசுரனுடைய பையன் சுபாஹு. ஏன்னு தெரியல, இது மட்டும் நிறைய இடத்துல ரொம்ப பாப்புலராக இருக்கக்கூடியது வந்து மாரீச்சன் சுபாஹு தாட்டகியோடைய பசங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. ஆனால் இங்கே வந்து சுபாஹு வந்து ஷம்பர்ன்ற ராட்சசனுடைய பையன் அப்படின்னு தான் வந்து வால்மீகி வந்து அட்ரஸ் பண்ணுறார். அந்த மாதிரி சுபாகுவை கொன்ன ஸ்ரீராமனுக்கு கௌஷிக முனி எவ்வளோ அஸ்திரங்கள் கொடுத்துருக்கார். அந்த அஸ்திரங்கள் எல்லாம் வந்து ராமனை வந்து திவ்யமாக காப்பாற்றும். அவ்வளோ பெரிய அஸ்திரம் வாங்கினவன் அவன் அப்படின்னு இந்த மாதிரி. அதனால் வந்து தசரதரே, கௌசல்யாவே, இதில் அசுபமாகறதுக்கு என்ன இருக்குது? இங்கே அசுபமாக என்ன நடந்துடுத்தோ? இப்போ ராமன் போகிறான்னா உலகத்தில் பூலோகத்தில் இருக்கிற எல்லா கீர்த்தியையும் மீட்டிண்டு திரும்பி வருவான். இப்போ எவ்வளோ கீர்த்திமானாக இருக்கானோ அதை விட பல மடங்கு கீர்த்திமானோட அவனை திரும்பி வரப்போகிறான். இதில் சந்தாபப்படுறதுக்கோ இல்லை அசுபப்படுறதுக்கோ ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறா. அதாவது அந்த மாதிரி சூரியஸ்யாபி பவேத் சூரியஹ ஹ்யக்ரேரக்னி பிரபு ஸ்ரீயஸ்ரீயஸ்ச பவேத் 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 பவேத்
ரூயா கீர்த்தியா கீர்த்தி க்ஷமா க்ஷமா தெய்வதம் தேவதானாஞ்ச பூதானாம் பூதசத்தமஹா தஸ்ய கே ஹகுணா தேவி வனே வாப்ஸ்யத்வா புரே. பியூட்டிஃபுல். சுமித்ரா தேவியோட பஞ்ச் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இங்கே தான் இருக்குது பஞ்ச். என்ன பஞ்சு? ராமனை பற்றி சொல்கிறா. சூரியனாக ராமன் இருக்கான், அக்னியோட அக்னியாக ராமன் இருக்கான், ஒரு பிரபுவோடைய பிரபுத்துவமாக ராமன் இருக்கான், ஸ்ரீயத்தினுடைய ஸ்ரீயாக ஸ்ரீராமன் இருக்கான். இப்போது ஒன்றுத்தினுடைய ஒன்றா அவன் இருக்கான் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம்? ஒன்றுத்தினுடைய ஒன்றா இருக்கா என்ன அர்த்தம்னாக்கா அந்த இன்னொன்று இல்லைன்னா எதை சொல்கிறோமோ அது இல்லைன்னு அர்த்தம். ஏன் உங்கள் ஆற்றுல என்ன மாமா என்ன பண்ணிடலாமா இந்த மாதிரி அப்படின்னா, இருங்கோ சொல்லிடுறேண்ணா அப்படின்னா உடனே நம்மளாம் என்ன கிண்டல் பண்ணுவோம்? மாமி தான் இந்த ஆற்றுல மாமா அப்படின்னு சொல்லுவோம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? மாமாவோட மாமாவாக இருக்கிறது யார்? மாமி இல்லையா? அப்படின்னா என்ன? மாமா வெறும் மாமா தான், ஒன்றும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒன்றும் இல்லை. அவர் வாயிலேருந்து சத்தம் வரும், அந்த சத்தமும் வந்து மாமி என்ன சத்தம் சொல்கிறாலோ அந்த சத்தம் வாயிலேருந்து வரும், அவ்வளோதான். என்ன கேட்டாலும் நான் கேட்டு சொல்லுனேன். சரி உங்கள் பேர் சொல்லுங்க. என்ன பேர் கேட்குறா? சொல்லட்டுமா? என்ன சொல்கிற? பேர் எதுக்கோ கேட்குறா? என்ன சொல்லட்டுமா? அப்படி. அப்போது எந்த இடத்துல தர்மம் இல்லையோ அந்த தர்மம் இல்லைனாக்கா அந்த விஷயம் வந்து உடனே க்ஷீணமாயிடும். அது சூரியனாக இருக்கட்டும், அக்னியாக இருக்கட்டும். அக்னியோட தர்மம் என்ன? சுடுறது. சூரியனுடைய தர்மம் சுடுறது, ஒளி பரப்புறது. இதெல்லாம் இல்லைனாக்கா அது அதனுடைய விஷயமா இருக்காதுல்ல. அப்போது இங்கே வந்து தர்மமயமாக ராமன் இருக்கான் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதனுடைய அந்த சாரமாக இருக்கான்ற. எல்லா உலகத்தினுடைய சர்வ உலகத்தினுடைய சாரம் தர்மம். தஸ்மாத் தர்மம் பரமம் உச்சதே. ஸ்ருதி வாக்கியம் அது. எல்லாத்த விட பரமமானது எதுனா தர்மம். தர்மம் இல்லைன்னா எதுவுமே அதனுடைய நிலையில் இருக்க முடியாது. இந்த புஷ்பத்தினுடைய தர்மம் என்ன? வாசம் வீசுறது இல்லையா? அப்படி இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? அது வாசம் வீசணும், நாளைக்கு வந்து அது காஞ்சு போயிடணும் இல்லையா? இந்த ரெண்டு தர்மமும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும்? அது பூ மாதிரி, அது பிளாஸ்டிக் அப்படின்றோம். பூ இல்லைன்னு அர்த்தம். அப்போது எந்த ஒரு தர்மம் வந்து அனைத்தினுடைய மூலமாக இருந்து இந்த ஜகத்தை இயக்கின்றிருக்கோ அந்த தர்மமாக ஸ்ரீராமன் விளங்குறாங்கிறத வந்து இங்கே சுமித்ரா வந்து அழகாக சொல்கிறார். சூரியஸ்யாபி பவேத் சூர்யா அக்னிஹி அக்னேரக்னிஹி பிரபோஹோ பிரபுஹு ஸ்ரீயாக ஸ்ரீச்ச கீர்த்தியாக கீர்த்திஹி க்ஷமா க்ஷமா பொறுமையினுடைய பொறுமை தெய்வதம் தேவதானாஞ்ச எல்லா தேவர்களுடைய தெய்வீகத்தன்மை அவன் பூதானாம் பூதசத்தமஹா அப்படி மகாகுணங்கள் உடையவன். அவனுக்கு வனத்தில் என்ன ப்ராப்ளம் வர முடியும் அப்படின்னு சுமித்ராவோட இதில் வந்து இந்த 3 ராணிகளில் வந்து ஒரு அழகான ஒரு கம்பேரிசன் இருக்குது. ஒரு ராணி வந்து நன்னா இருந்து கேட்கக்கூடாத பேச்சு கேட்டு க்ஷீணமாக கெட்டுப்போன ராணி ஒன்று. இன்னொரு ராணி என்ன, எப்போவுமே தன்னுடைய பாக்கியத்தை புலம்பிண்டு கஷ்டப்பட்டுண்டு அப்படியே இருந்த ராணி கௌசல்யா. ரெண்டுத்துலேயுமே அஃபெக்ட் ஆகாமல் தன்னோட ரோலை மட்டும் வச்சுண்டு எப்போவுமே மத்தியிலையும் புத்தியிலையும் ஸ்திரமாக இருந்த ராணி சுமித்ரை. அப்போது எது வேணால் நடக்கட்டுமே, ஓகே. நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சுமித்ரைக்கு வந்து லோபம் இல்லை, ஈர்ஷா கிடையாது, மாத்சரியம் கிடையாது, குரோதம் கிடையாது, அதுக்கப்புறம் வந்து மமக்காரம் கிடையாது, என் பையன்ற மமக்காரம் கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் மேலே பரம பாகவதோத்தமிழ். நீ வந்து ராமனுக்காக தான் பிறந்திருக்க, போ, நீங்கள் அனுப்பல உங்கள் பையனை ஆர்மியில் போ, பாகிஸ்தானில் சண்டை நடக்கிறது, செத்தாலும் பரவாயில்ல போ அப்படின்னு.
இல்லை. நமக்கு இந்த ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள்லேயே வந்து மனசு வந்து சங்கடப்படுறது. சுமித்ரா அனுப்புகிற பையனை ஓ ஆத்மரக்ஷகனா போ அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? ராமன் உயிர் விழறதுக்கு முன்னாடி உன் உயிர் விழணும்னு அனுப்புகிறான். அவளை காப்பாற்று அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? காப்பாற்றுறவன் எப்படி இருக்கணும்? அந்த யாரை காப்பாற்றுறோமோ அவளுக்கு ஏதாவது ஒன்று ஆறத்துக்கு முன்னாடி நம்ம உயிர் போயிருக்கணும். அந்த மாதிரி பையனை அனுப்புகிறா. இது சுமித்ரையோட ஏற்றம். இது வந்து ரொம்ப சுமித்ரை பற்றி நிறைய டிஸ்கஷனே கிடையாது. 1-2 இடத்துல தான் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் இதோட சுமித்ரையோட டிஸ்கஷன் மேக்ஸிமம் ஓவர். திரும்பி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணுவான் லக்ஷ்மணன், அதோட முடிஞ்சுது. சரியா? அதனால் சுமித்ரையை பற்றி இன்றைக்கி நன்னா சொல்லிட்டேன். அடுத்தது ராமர் வந்து கிளம்புறார். அந்த வண்டி போயிட்டே இருக்குது. என்ன பண்ணுறது? எல்லோரும் பின்னாடியே வரா, யாரும் இல்லை. அவாவா வண்டி எடுத்துன்னு வரா. யாரை வேணால் வந்து சமாளிச்சுட்டு ராமனால் வந்து போக முடியும். எல்லாருக்கும் தர்மத்தை மொத்த பப்ளிக் என்ன பண்ண முடியும்? பப்ளிக்கிட்ட போய் வரம் சொல்லுவியா? சத்திய பரிபாலனம் இதெல்லாம் எப்படி சொல்கிறது அவளுக்கு? நீ என்ன வேணால் சொல்லு, நீ எங்கே இருக்கியோ நாங்கள் அங்கே இருப்போம், அவ்வளோதான். அப்படியே எல்லாரும் பின்னாடி வரா. அதில் ஸ்ரீராமன் வந்து அவேக்ஷமானா ஸ்நேகம் சஸ்நேகம் சக்ஷுஷா பிரப்ரவீன்னிவ உவாச்ச ராம சஸ்நேகம் தா பிரஜாஹ ஸ்வா பிரஜா இவ. என்ன சொல்கிறா அப்படின்னா, ராமர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, என்னுடைய பிரஜைகள், அந்த பிரஜைகளை எப்படி பார்க்குறாரு அப்படின்னா, அயோத்தியாவினுடைய பிரஜை எப்படி பார்க்குறாருன்னா ஸ்வபிரஜா, தன்னுடைய குழந்தைகள் மாதிரி பூர்ண ஸ்நேகத்தோட ராமர் பார்க்குறாரு. அவளும் பூர்ண ஸ்நேகத்தோட ராமனை பார்க்குறா. சஹி கல்யாண சாரித்ரா. என்ன பேசணும்? இப்போ கிளம்புறாரு இல்லையா? அயோத்தியா மக்கள்கிட்ட என்ன பேசணும்? என்ன பேசுகிறாருன்னு பாருங்கள். சஹி கல்யாண சாரித்ரா கைகேயா நந்தவர்தனா கரிஷ்யதி யதாவத்வஹ பிரியாணி ச ஹிதானி ச ஞானவிருத்தோ வயோபாலோ மிருதுவீர் யுகான்விதः அனுரூபः சவோ பர்த்தா பவிஷ்யதி பயாபஹः சஹி ராஜகுணைர்யுக்தः யுவராஜः சமீக்ஷிதः அபிச்சாபி மயா சிஷ்டௌ காரியம் वो भर्तृशासनम न संतप्येत यथाचासौ वनवासं गते मयि महाराजस्तथा कार्यो मम प्रिय चिकीर्षया. அது ராமர் என்ன சொல்கிறான்னா, எனக்கு உங்களுக்கு என்கிட்ட எவ்வளோ லவ் இருக்கோ அந்த லவ் உண்மை அப்படின்னா, அந்த லவ் என்கிட்ட காட்டி என்னை சந்தோஷப்படுத்தணும்னா அதே லவ்வை நீங்கள் வந்து பரதனுக்கு காட்டணும். அவன் உங்களுடைய ராஜா. அப்புறம் சொல்கிறேன், பரதன் சாதாரண ஆள் இல்லை, அவன் ஒரு மகா ஞானி. அவன் எல்லா அறிவும் பொருந்தியவன். அவன் பரதன் ஒரு மகா ஞானி. அதுக்கப்புறம் என்ன, பரதன் சாதாரண ஆள் இல்லை, மகா பராக்கிரமி. அவன் அந்த மாதிரி ஒரு பராக்கிரமி ராஜா உங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டார். அப்புறம் என்ன, இதுதான் ராமர் தான் இருக்கிறதுலே குணவான். அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியறது அப்படின்னா, ராமர் சொல்கிறார் பரதன் என்னை விட குணவான் அப்படிங்கிறார். எப்படி ராமர் இருக்கிறதுலே ரொம்ப குணவான்? பரதன் என்னை விட குணத்தில் மிகுந்தவன் அப்படிங்கிறார். அதனால என்றுமே ராமன் தான் குணத்தில் உயர்ந்தவன். அதனால் எனக்கு நீங்கள் வந்து ஸ்நேகத்தை காட்டுறதோ, எனக்கு சந்தோஷப்படுத்துறதோ, என் மேலே நீங்கள் ஒரு லவ் காட்டுறீங்க அப்படின்னாக்க, பரதன் வந்து ஆட்சி பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நீங்கள் கோஆப்ரேட் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி நல்லபடியாக கோஆப்ரேட் பண்ணுங்க. அவன் தப்பி தவறி கூட எந்த தப்பும் பண்ண மாட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள்லாம் திரும்பி போங்கோ அப்படின்னு சொல்லி அங்கே இருக்கிற பிராமணர்களுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு ராமர் வந்து வண்டி ஓட்டின்னு போகிறார். அதெல்லாம் திரும்பி போயிடுவாளா? பாதி பேர் போவா, பாதி பேர் போக மாட்டா. சில பேர் புரிஞ்சுன்றுவா, சரி ராமனை நிறுத்த முடியாது அப்படின்னு சொல்லுவாள். அதாவது யாருக்கெல்லாம் வந்து ஒரு மாதிரி எமோஷ்னல்
இது கம்மியாக இருந்து ஓகே சிச்சுவேஷன் நல்லா புரிஞ்சுட்டாலும் சரி ராமன் நல்லா போயிட்டு வரட்டும் அப்படின்னு. சில பேரால் எமோஷன் அடக்க முடியாமல் இருந்ததுன்னா அவள் ராமர் பின்னாடியே போவாள். ஏவம் ஏவம் விக்ரோஷதம் தேஷாம் திஜாதீனாம் நிவர்த்தனே தத்ருஷோ தமசா தத்ர வாரயந்தீவ ராகவம். அப்படியே வந்து 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 வண்டி ஓட்டின் வந்து தமசா நதியோடைய தீரத்துக்கு வந்துட்டான். தமசா நதியோட தீரத்துக்கு வந்து இறங்கிட்டான். யார்? ராமரும் லக்ஷ்மணரும். வண்டி ஓட்டின் மருது வந்து சுமந்திரன். ஞாபகம் இருக்குல்ல? இப்போ ரதத்தில் ஏறிட்டா. நேற்றுக்கு ரதம் ஓட்டுன்னு சொல்லு, கேட்கலன்னு சொல்லு, அதெல்லாம் ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? நம்ம எப்போ எது சொன்னாலும் அந்த சீனுக்குள்ளே இருக்கணும் நம்ம மைண்டு, சரியா? அந்த மாதிரி போயிட்டு இந்த தமசா நதியில் போய் உக்காந்தா. அதில் வந்து ராமர் வந்து உக்காந்துட்டு யோசிக்கிறாராம். அப்பா எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுன்றப்பா, இப்போது அப்பா என்ன பண்ணுறாலோ பாவம் தெரியலையே, அம்மாக்கள்லாம் என்ன மாதிரி ஒரு மனசு கஷ்டத்தில் இருக்காளோ அப்படின்னு ராமர், சுமந்திரன், லக்ஷ்மணன் இவா எல்லாரும் உக்காந்துன்னு பேசுகிறான். அதுக்கப்புறம் வந்து சுமந்திரரை ப்ரிப்பேர் பண்ணும், அது ஒரு விஷயம். அதனால் சுமந்திரரே, பரதன் ரொம்ப உயர்ந்தவன். ஏன்னா ராமர் மேலே பொதுவாக ஜனங்களுக்கு என்ன ஆகும்னா, ராமர் மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு இருக்கு இல்லையா, அது ராமன் இல்லைன்னு தெரிஞ்சோடனே அது பரதனுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய வெறுப்பாக மாறும். இது நம்ம இடத்துலையும் நம்ம பார்க்கலாம். நமக்கு ரொம்ப பிடிச்சவா ஒரு விஷயம் பண்ணுறதுக்கோ பண்ணாததுக்கோ வரத்துக்கோ வராததுக்கோ நமக்கு ஏற்புடையதாக இல்லாதது மாதிரி ஒன்று ஆகிறதுனா, அந்த இடத்துல வேற ஒருத்தர் வரான்னா இது என்னது ரொம்ப ஒன்றும் இல்லை, நம்ம இதுதான் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடும். அந்த பர்சனை தனியாக எவாலுவேட்டே பண்ண மாட்டோம் நம்ம. ஜஸ்ட் கோ பை. அதுக்கு பேர் ராகத்வேஷம்னு பேர். அந்த ராகத்வேஷத்தெல்லாம் நம்ம ராகத்வேஷம் நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது கஷ்டம். இதில் இன்னொருத்தரோட ராகத்வேஷத்தை மேனேஜ் பண்ணும். ராமர் வந்து சொல்கிறார், பரதஹா கலு தர்மாத்மா பிதரம் மாதரம் சமே தர்மார்த்த காமசஹிதைர் வாக்கியைர் அஸ்வஸ்யா ஆஸ்வாசயஷ்யதி பரதஸ்யான் ரிஷஸ்தத்வம் சம்சிந்த்யாஹம் புனః புனः நானுஷோச்சாமி பிதரம் மாதரம் ச மகாபுஜः. அதனால் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, சுமந்திரரே ரிலாக்ஸ் பண்ணுங்கோ, பரதன் ரொம்ப உயர்ந்தவன், பரதன் ரொம்ப நல்லவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ ராமர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, சுமந்திரரே எல்லாம் போட்டோம். ஒரு மாதிரி சுமந்திரரும் ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டார். எல்லாருமே ரிலாக்ஸ் ஆகிட்டு வந்தாச்சு தமசா நதிக்கு. ஊர் ஜனங்கள்லாம் வந்து உட்காந்துருக்கு கூட. இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கோ, இப்போ என்ன பண்ணணும், எல்லாம் உட்காந்து என்ன பண்ணுறது. ராமர் மட்டும் சொல்கிறார், அந்த ரதத்துலேருந்து அந்த குதிரையெல்லாம் கொஞ்சம் கட்டி அதுக்கு தண்ணி காட்டி அதுக்கு என்ன சாப்பாடெல்லாம் கொடுக்கணுமோ அதெல்லாம் பண்ணி இது பண்ணுங்கோ. நம்மளுடைய ஃபர்தர் ஜர்னிக்கு ரதமும் குதிரைகளும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு. இவர் ஏற்கனவே பிளான்லாம் வச்சுருக்கார். ராமர் ஃபுல்லாக பக்காவாக ஸ்கெட்ச் வச்சுருக்கார் மைண்டுக்குள்ளே. எதுவுமே வெளில சொல்லலை. குதிரையெல்லாம் நல்லா ரெடி பண்ணுங்க, முதல்ல குதிரையை போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணி விட்ருங்கோன்றிருக்கார். அவரும் போய் குதிரையெல்லாம் இது பண்ணார். லக்ஷ்மணனும் வந்தான். லக்ஷ்மணன் வந்தோடனே, லக்ஷ்மணா படுத்து தூங்கலாம்ப்பா, சீக்கிரம் தூங்கிடலாம் இன்றைக்கி. அதுக்கு என்னன்னா இதோ பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு போய் இலைகள், பர்ணசாலைகள் அந்த அதெல்லாம் கொண்டு வந்து இது பண்ணோடனே, வா சீதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராமர் முதல்ல படுத்துன்னு தூங்கிட்டார். இது என்னது இது விஷமம் படுத்துன்னு தூங்கிட்டார். இவங்க ரெண்டு பேருக்கு மனசே ஆறலை. யாருக்கு? சுமந்திரனுக்கும் லக்ஷ்மணனுக்கும். உட்காந்துட்டு ராமருடைய குணானு கீர்த்தனங்களாக பாடின்னு இருக்கா. காலம் ஓடின்னு இருக்கு, ஜாமமாக போயின்னு இருக்கு. அவள் பாட்டுக்கு கேட்டுன்னு இருக்கா, இப்படி ஒருத்தர் இருப்பாரா பூலோகத்தில், இப்படி ஒரு இருப்பாரா, அப்படி இருக்காளே, இப்படி இருக்காளே அப்படின்னு. ராமரும் சீத்தையும் வந்து நல்லா தூங்குறான். எல்லோரும் தூங்கின்னு இருக்கா. பொழுது விடியவே இல்லை. கிட்டத்தட்ட 3:30-4 மணின்னு வச்சுக்கோங்களேன். படக்குன்னு ராமர் எழுந்துட்டார். கேட்டப் மெதுவாக போயிட்டு லக்ஷ்மணன் எழுப்புறாரு. லக்ஷ்மணன் எழுந்துரு, சுமந்திரர் எழுந்துருங்க.
நம்ம இப்படியே இருந்தோம்னா போக முடியாது, இவ கூடவே வருவா. அதனால் நம்ம இவாள்லாம் மற்றவா எல்லாரும் எழுந்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிளம்பிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே போய் ரதத்தை ரெடி பண்ணுங்க. குதிரையெல்லாம் ரெடியாக இருக்கும், போய் ரதம் புரியறதா எதுக்கு வந்த உடனே முதல்ல குதிரையை ஃப்ரீ பண்ணுன்னாரு. குதிரையை போய் ரெடி பண்ணுங்க அப்படின்னு குதிரையை தடவி கொடுத்து இது பண்ணோம். பொதுவாக குதிரை ரொம்ப டயர்டாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ரொம்ப டயர்டாக இருந்து அது இது பண்ண முடியாத போது நீங்கள் அதை போய் ஒர்க்குக்கு இழுத்தல்னாக்க கிடைக்கும் நிறைய, அதுக்கப்புறம் அது வரும். ஆனால் இப்போ கார்த்தால் அது சுகமாக இருக்கு இல்லையா. பொதுவாக குதிரை சத்தமே போடாது, அது குதிரையோட ஒரு பெரிய குவாலிட்டி. எவ்வளோ டயர்டானாலும் அது சத்தமே போடாது. அதனால் நைட்டே அதுக்கு சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்து தண்ணியெலாம் காட்டி அது நல்லா சக்காவாக ரெடியாக இருக்குன்னா குதிரையும் சைலண்ட்டாக ரெடி ஆகிடுது. அப்படி சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி ராமர் சொல்கிறாரு, இவாளெல்லாம் பார்த்தா என்ன இருக்குது அப்படின்னா, இவெல்லாம் திரும்பி போகமாட்டா போல் இருக்கு. அங்கே பாருங்கள் எப்படி படுத்து கிடக்கா பாருங்க. அயோத்தியா வாசிகள்லாம் மரத்தினுடைய அந்த இது இருக்கு இல்லையா, அதிலெல்லாம் தலையை வச்சு படுத்துன்னு இருக்கா. ஒன்றும் சாப்பிடல, எதுவும் என்ன தண்ணி குடித்தான்னு தெரியல. நான் எங்கே போகிறேன், எனக்கு என்ன சாப்பாடு கிடைக்கும்னு தெரியாது. இவள் வேற கூட வந்தான்னா சில வயசானவள் இருக்கா, இவளெல்லாம் இங்கே உயிரை விட்டுருவா போல் இருக்கு. இவள் ரொம்ப முக்கியம் எனக்கு. இருக்கிறதுலே உயர்ந்த தர்மம் எதைத்தே நிர்யமம் பௌராக குர்வந்தியஸ்மின் அனிவர்த்தனே ஆத்மகிருதாத் துக்காத் விப்ரோ மோட்ச நிருபாத்மஜைஹி நது கல்வாத்மனோ யோஜ்ய துக்கேன புறவாசினஹா. ஒரு ராஜகுமாரனுடைய கர்த்தவியம் என்ன? இங்கே ஒரு ராஜாவுடைய கர்த்தவியம் அப்படின்னு சொல்லலை ராமர். வால்மீகியோடைய இன்டெலிஜென்ஸ் சூப்பர் இன்டெலிஜென்ஸ். ராமர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இவெல்லாம் பார்த்தா செத்துருவா போல் இருக்கு, ஒரு ராஜகுமாரனுடைய கர்த்தவியம் என்ன அப்படின்றார். ஏன் ராஜா கிடையாது, அவரும் ராஜா கிடையாது, லக்ஷ்மணரும் ராஜா கிடையாது. அதனால என்ன சொல்கிறாரு, ராஜகுமாரர்களுடைய கர்த்தவியம் என்ன அப்படின்னா, புறவாசிகளுக்கு எந்த விதமான கஷ்டத்தையும் கொடுக்காமல் இருக்கணும். இப்போ நம்மளால் இவ கஷ்டப்படுறா அப்படின்னா இந்த கஷ்டத்தை எப்படியாவது உடனே ஸ்டாப் பண்ணணும். அந்த ஸ்டாப் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன வேணால் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு சுமந்திரனையும் லக்ஷ்மணனையும் எல்லோரையும் கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டார் பிளானுக்கு. என்ன பிளான் அப்படின்னாக்க, கிளம்பு, இப்போவே நம்ம கிளம்பிடலாம் சைலண்ட்டாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைலண்ட்டாக கொஞ்சம் தூரம் போய் இந்த தமசா நதியை ஈஸியாக கடக்கிற மாதிரியான ஒரு இடம் இருக்கும். அந்த இடத்த பார்த்து கடந்துட்டு தமசா நதியை அப்படி லேசாக கடந்துட்டு தமசா நதிக்கு அந்த பக்கம் போய் ராமர் சீதா லக்ஷ்மணர் இறங்கிக்கிறான். சுமந்திரன் என்ன இங்கேயே இறங்கிட்டேல் அப்படின்னா, இல்லை நீ என்ன பண்ண, நார்த்து சைடு வடக்கு திசையில் கொஞ்சம் தூரம் ரதத்தை ஓட்டு, வடக்கு திசையில் கொஞ்சம் தூரம் ரதத்தை ஓட்டிட்டு திருப்பி இங்கே வா, நாங்கள் இங்கே வெயிட் பண்ணுறோம். இதுக்கப்புறம் ஒரே புல்லும் மண்ணுமா புல்லு வில்லுவாக இருக்குது, புரியுதா அப்படின்னு. ஏன்னா அந்த தமசா நதியில் அந்த வடக்கு திசையில் அங்கேருந்து திருப்பி அயோத்தியாவுக்கும் போகிறதுக்கு ரூட் இருக்குது போல் இருக்கு. அந்த பக்கமாக ஓட்டு அப்படின்னு அந்த பக்கமாக ஓட்டிட்டு திருப்பி வந்தார். சுமந்திரன் என்ன அப்படின்னு கேட்குறார். சும்மா போயிட்டு வா, ஒரு ரவுண்டு போயிட்டு வா அப்படின்றார் சுமந்திரனை. எதுக்கு சும்மா போய் நேராக போங்கோ, சரி போயிட்டு யூட்டர்ன் போட்டு திருப்பி இங்கே வாங்கோ அப்படி. நான் ராமா வனவாசம் போகிற டைமில் நீ என்ன விளையாட்டு காட்டின்னு இருக்கான்னு. இல்லை சுமந்திரரே, அவள் தேடின்னு வருவா பின்னாடி, அவளும் நம்மளை மாதிரி தமசா நதி இந்த இடத்துல தான் கிடப்பா. வந்த உடனே என்ன பண்ணுவா அப்படின்னா, ரதம் எப்படி போயிருக்குன்னு தான் பார்ப்பா. எங்கேயுமே தடம் இல்லைன்னா வனத்துக்குள்ளே போயிட்டோன்னு சொல்லிவிட்டு அவள் வனத்துக்குள்ளே வந்துடுவா. அவள் வனத்துக்குள்ளே வர வேண்டாம். அதனால் வண்டி போயிட்டு வந்ததுன்னா அந்த மாரத்தில் அவள் அந்த பக்கம் போயிட்டு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு மேலே ஒன்றுமே இல்லைன்னு சொல்லிவிட்டு அவள் திரும்பி தான் போயானும், வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு ஒரு ஐடியா பண்ணுற ராமர். அப்படின்னு பண்ணிவிட்டு அவள் போயிட்டு திருப்பி கொண்டு வந்து விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு வனப்பிரதேசமானது ஆரம்பிக்கிறது.
அந்த பிரதேசத்துக்குள்ளே வந்து உள்ளே போகிறது. அந்த மாதிரி வந்து மக்கள்லாம் எழுந்துக்கிறாங்க. எழுந்துட்டு அப்படி பார்த்தா எழுது ராமனை காணுமா அப்படின்னு திருப்பி ஓன்னு எல்லாம் அழுக கத்த இது பண்ண அது பண்ண இது பண்ண ராமரை காணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் ஒருமித்த கருத்தை ஒருத்தரை திட்டினான். யார? நித்ரா தேவியை திட்டுறா. இந்த தூக்கத்தோட தலையில இடி விழன்னு திட்டுறா. அப்படி என்னதான் தூக்கமோ நமக்கு. ராமன் வந்து தூங்குறானேன்னு நம்ம தூங்காமல்ல இருந்திருக்கணும். நம்ம இப்படி தூங்கி போயிட்டோமே, தூங்கினதுனால ராமனை விட்டுட்டோமே. எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, கிடச்சிருக்கிறது இந்த ஒரு வாழ்க்கை. தூங்கிட்டேன்னா பரந்தாமன் இல்லாமல் போயிடுவான். பரந்தாமன் அடுத்த ஜென்மத்துக்கு ஓடி போயிடுவான். நம்ம திருப்பி ஓட வேணும். அதனால் அஞ்ஞானத்தில் தூங்காதீங்க. புரியுறதா? ஏமாந்து போயிடுவோம். நம்ம எப்போவுமே விழிப்புணர்வோடு இருக்கணும். சரியா? அது வந்து ஒரு ஆத்தியாத்மிகமான திருஷ்டி. அதில் இவ வந்து தேடிட்டு வரா. அதே மாதிரி ராமருடைய பிளானுக்கு ஏற்ற மாதிரி அங்கே போயிட்டு ஒன்றும் ஆலைன்னு பாவம் என்ன பண்ணும், எல்லாம் திருப்பி பார்த்துக்கிட்டு அப்படியே அயோத்தியா பக்கம் அவெல்லாம் திருப்பி போயிட்டான். நிறைய பேர் வந்து நம்ம செத்து போயிடலாமா, இந்த சரையூரில் விழுந்துடலாமா அப்படின்லாம் பேசிட்டாலாம். எமோஷனில் அப்படி தான் பேசுவா. கூட இருக்கிறவா விடமாட்டா. அப்படியே மொத்தமாக எல்லோரும் திருப்பி அயோத்தியாவுக்கு இது பண்ணிட்டான். திருப்பி வச்சே பார்த்தா திருப்பி வால்மீகிக்கு அடங்கவே மாட்டேன். எப்பெல்லாம் வந்து கேமரா அயோத்தியாவுக்கு வருதோ ஒரு சோக சீனை வந்து காட்டிகிட்டே இருக்கார். ஒரு சர்க்கம் ஃபுல்லாக ஸ்திரீலாம் எப்படி விலாபம் பண்ணா அயோத்தியாவுக்கு அப்படின்னு சொல்லி, அண்ணனாச்சே, எங்களுடைய இவனாச்சே, அவனாச்சே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அப்படியே எல்லாரும் அழுகையில் இருக்கா. என்ன பண்ண, அதாவது தனக்கு தம் ஃபேமிலியில் இருந்த தன்னுடைய ஆத்மரக்ஷகனாக இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பர்சனை வந்து இழந்த ஒரு ஃபீலிங் அவளுக்கு வந்து ரொம்ப ஆழமாக வந்து உள்ளே பதிஞ்சிருக்கு. அதில் வந்து அந்த மாதிரி இது பண்ணி அடுத்தது இந்த பக்கம் இவள் வந்துட்டா. திருப்பி அந்த பக்கம் என்னாச்சு, அவள் வந்து இதுக்கப்புறம் சுமந்திரரை இன்னுமே வேகமாக ஓட்டணும், ரதத்தை இதுக்கு மேலே இன்னுமே வேகமாக ஓட்டணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய கிராமங்கள், சின்ன சின்ன கிராமங்கள், சில பெரிய பெரிய கிராமங்கள் எல்லாத்தையும் கடந்து போகிறதான். பாவம் ராமருக்கு ஒரே ஒரு கஷ்டம் இந்த ஹோல் விஷயத்தில் கடந்து போடுச்சு. என்னென்னா, எந்த கிராமம் போனாலும் எங்கே போனாலும் எல்லாரும் வந்து விஷவு படுற தசரதனை, இப்படி ஒரு துர்புத்தி ராஜா இருப்பானா, இப்படி ஒரு துர்புத்தி ராஜா இருப்பானா, இப்படி ஒரு கை இருப்பாளா, இப்படி ஒரு இது இருப்பாளா, இதே தான் பேச்சான். எல்லா இடத்துலையும் கண்டினியூஸாக இதே பேச்சு இருக்கான். அதெல்லாம் போயிட்டு அதெல்லாம் பண்ணி மெதுவாக வந்துட்டு இப்போ நான் அடுத்தது எங்கே வரா அப்படின்னாக்க வேதஸ்ருதி அப்படின்னு ஒரு நதிக்கிட்ட வரா. வேதஸ்ருதி அப்படின்னு ஒரு நதி வரா. இப்போ எங்கே இருக்கான்னா, எல்லாருமே இப்போ ட்ராவல் நடந்துருக்கிறது எங்கே அப்படின்னா கோஷல தேசம். இதை நீங்கள் என்ன புரிஞ்சுக்கணுன்னா, கோஷலை அப்படின்னு ஒரு தேசம் இருக்குது. அந்த கோஷலை தேசத்தினுடைய முக்கியமான தலையான நகரம் வந்து அயோத்தியா. இப்போ கோஷல தேசத்தை கடந்தாதான் அவள் வந்து ஆக்சுவலி கோயிங் அவுட் ஆஃப் த பார்டர் ஆஃப் தேர் கண்ட்ரி. அதுக்கப்புறம் இருக்கிற ஏதாவது ஒரு வனத்தில் அவள் இருக்கணும். இதுதான் கண்டிஷன், ராமருக்கு பட்ட கண்டிஷன். அதனால் வந்து வேதஸ்ருதி அப்படிங்கிற நதி, அதுலேருந்து வேதஸ்ருதி நதி வந்தோடனே அதுலேருந்து தக்ஷிண திசையில் போனாக்க, அதுலேருந்து சதர்ன் சைடில் போனாக்க என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா அகஸ்தியரோட இடம் இருக்குது. அகஸ்தியரோட இடம் இருக்கும். அதுவும் வந்து கோஷல தேசத்துக்குள்ளே தான் இருக்குது. அங்கே நேராக போகிறான். அது வந்து அந்த இதுக்கு போனாக்க அங்கே ஃபர்தராக என்ன ஒரு நதி வருது அப்படின்னா கோமதி அப்படின்னு ஒரு நதி வருது. கோமதியோடைய ஒன் ஆஃப் த ஸ்ரதா அப்படின்னா ட்ரிபியூட்டரி அப்படின்னு அர்த்தம். அது வந்து செந்தகி அப்படின்னு பேர். செந்தகி அப்படிங்கிற நதி ஆல்மோஸ்ட் கோஷலையோட பார்டரில் இருக்குது. அந்த மாதிரி அங்கேருந்து வந்தோடனே வழியில் ஃபுல்லாக ராமர் வந்து பெருமையாக காட்டிட்டு போகிறாரான் சீதைக்கு. ஒன்றும் இவன் ராமரும் சீத்தையும் ஐயோ இப்படி போகிறோமே அப்படிலாம் ஒன்றுமே இல்லை. சீதைக்கு கட்டுறான், இங்கே பாரு இந்த இடம் இப்போ வந்த எல்லாம் முன்னாடி அந்த கிராமம் இந்த கிராமம்
இந்த ஹோல் விஷயம் வந்து இக்ஷ்வாக்கு வந்து மனுக்கு வந்து கொடுத்த இடங்கள் இதெல்லாம் மனுக்கு கொடுத்து ஆட்சி பண்ண சொன்ன இடம் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஃபேமிலி பெருமை எல்லாம் பேசணும். கோசலையில் வேறு யார் ஃபேமிலி பெருமை பேச முடியும்? தம் ஃபேமிலி பெருமை தான் ஃபுல்லாக பேசி இங்கே பாரு, அப்படி இருக்கு பாரு, இது இருக்கு பாரு அப்படின்னு. இது ஆக்சுவலி நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யாருக்கு? சீதைக்கு. தான் பின்னாடி ராணியாக போகிறா இல்லையா, மொத்த கோசலையை வந்து சீதா வந்து முன்னாடி பார்க்குறான். கோசலை மட்டும் இல்லை, இந்த கோசலையை ஆதாரமாக கொண்ட தண்டகாரண்யம், மற்ற என்னெல்லாம் வனங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வந்து ஆட்சியை ஆதாரமாக கொண்டு இருக்கோ அந்த என்டையர் விஷயத்தை வந்து ராமர் வந்து பார்க்குறார். புரியுறதா? ஜெயிக்கிறதுக்கு முன்னாடி காலார தொகுதியாக நடந்து போகணும். அப்போது அந்த மாதிரி எல்லாம் காட்டிட்டுனா அப்படியே ஜம்முன்னு போயிட்டு கரைச்ச அங்கே தூரக்க பார்த்த உடனே என்னது வந்திருக்கு? அகஸ்தியரோட இடத்துக்கு போகிறா, நமஸ்காரம் பண்ணுறா. அப்புறம் அயோத்தியா எல்லாம் பண்ணிவிட்டு எல்லாம் பண்ணுறா. ராமன் வந்திருக்கேன், அயோத்தியாவில் என்ன இந்த மாதிரி இருக்குது, அந்த மாதிரி அயோத்தியாவில் என்ன நடந்தது, இந்த மாதிரி எனக்கு வந்து வனத்துக்கு போகிறதுக்காக சொல்லியிருக்கா. நான் வனத்துக்கு போகிறேன்னு உடனே என் மனைவியும் வந்து என் கூடவே வருவேன், சகதர்மச்சாரிணியாக இருக்கேன்னு சொல்லியிருக்கா. அதனால் அவளை கூட்டின்னு வந்திருக்கேன். இவளையும் கூட்டின்னு வந்ததுனால, இதுக்கும் போனதுனால என்னை விட்டு எப்போவுமே பிரியாமல் இருக்கக்கூடிய என்னுடைய அனுஜனும் வந்து என் கூட வரேன்னு சொல்லியிருக்கான். நாங்கள் 3 பேரும் வந்து வந்துட்டுருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அப்படி பார்த்துட்டு, இல்லை சாரி, இன்னும் அகஸ்தியருடைய இதுக்கு வரல. அதுக்கு வரத்துக்கு முன்னாடி அந்த பார்டருக்கு வந்துட்டா இல்லையா, அந்த பார்டருக்கு வந்த உடனே ராமர் வந்து அப்படி திரும்புகிறாராம். திரும்பிட்டு ஃபுல்லாக நமஸ்காரம் பண்ணுறாராம். என்ன நமஸ்காரம் பண்ணுறாராம்? ஹே அயோத்தியா மாதா, ஹே கோசல தேசமே, அயோத்தியாவையும் கோசலையையும் காப்பாற்றுகின்ற அனைத்து தெய்வங்களுக்கும் என்னுடைய நமஸ்காரங்கள். மற்ற யாரெல்லாம் வந்து இந்த எனக்கு மாத்ருபூமியாக விளங்கக்கூடிய உனக்கு நமஸ்காரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து வந்து கோசலையோடைய பார்டரை தாண்டி வெளியில் வந்துட்டார் ராமர். வந்த உடனே கங்கா தட்டத்துக்கு வரார், கங்கா தீரத்துக்கு வரார். கங்கா தீரத்துக்கு வந்தோடனே அங்கே வந்து பியூட்டிஃபுல்லாக ஒரு ஆசிரமம் தெரியுது. ஓகே, அந்த மாதிரி இது என்னது இவ்வளோ டீட்டெயில் அந்த இது பண்ண பார்த்தா அப்படியே வந்து இவர் வர்ணிக்கிறார். யார்? கங்கானாலே ஒரு ஸ்பெஷல் அட்ராக்ஷன் இருக்கும் போல் இருக்கு. இவர் விஸ்வாமித்திரர் வந்து வால்மீகி வந்து வர்ணிக்கிறார். கங்கா தட்டம் எப்படி இருக்குன்னா, பரம சுத்தமான ஜலம் இருக்கான், பள்ளிங்கு மாதிரி ஜலம் கொட்டின்னு இருக்கான். அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கே இருக்கிற ஒரு கல்லும் வந்து ஒரு ஜெம்ஸ்டோன் மாதிரி ஒளிக்கிறதாம். அங்கே இருக்கக்கூடிய மரங்கள், செடி கொடிகள், பட்சிகள், பூக்கள், வன மிருகங்கள் எல்லாமே வந்து பரம சௌலபியமாக அப்படியே இருக்கான். ஒரே தெய்வீகமான, கிட்டத்தட்ட தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் வந்து அந்த கங்காவும் கங்கா தீரத்துலேயும் அப்படியே தெரியுது. அந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல வந்து அப்படியே போய் பார்க்குறலாம். இந்த இடத்துல ராமர் சொல்கிறார், நல்லா இருக்குது இந்த இடத்துல, நம்ம இங்கே ரிலாக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து எங்கே போய் ரிலாக்ஸ் பண்ணுறாராம் அப்படின்னா, அதுக்கு முன்னாடி ராமர் சொல்கிறாரு, ஆப்ருச்சத்வாம் பரிஸ்ரேஷ்டே காக்குஸ்த பரிபாலித்தே தெய்வதானிச்ச யானித்வாம் பாலயந்தியா வசந்திச்ச நிவృத்த வனவாசஸ்வாமனு ஆன்ருணோ ஜகதீபதே புனர்திரஷ்யாமி மாத்ராச்ச பித்ராச்ச சக சங்கதா. இந்த கௌசல்யோட பார்டர் தாண்டச்சே ராமர் வந்து எல்லா தெய்வங்களே நீங்கள் வந்து பார்த்து எல்லாத்தையும் சம்ரக்ஷணம் பண்ணுங்கோ, உங்கள் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம், எனக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ, நாங்கள் வனவாசத்தை முடிச்சுட்டு திருப்பியும் வந்து அம்மாவையும் அப்பாவையும் பார்க்குறதுக்கான ஆசீர்வாதம் பண்ணுங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு தாண்டி கங்கா தீரத்துக்கு வரா. கங்கா தீரத்துக்கு வந்து அப்படி வந்து அந்த இடத்துல வந்து சௌரியமாக உட்காந்த உடனே ஃபோன் அடிச்சுது. என்ன ஃபோன் அடித்த உடனே ஃபோன் எடுத்தார் ராமர். நீங்கள் சைலண்ட் இருக்கணும், உங்களுது இல்லையா இது?
ஏதாவது ஒரு பட்டன் தட்டுனா சைலண்ட் ஆகிடும். அப்படி ஃபோன் வந்தது. ஃபோன் வரல, சுமந்திரன் வந்தார். அங்கேருந்து சுமந்திரன் தான் அந்த காலத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃபோன். அவர் வந்துட்டு ராமர்கிட்ட வந்து இந்த மாதிரி நாம் இப்போ இருக்கிற இந்த இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் தூரம் வந்து நிஷாதராஜனுடைய தேசம் இருக்குது. அந்த நிஷாதராஜன் வந்து யார் அப்படின்னா அவனுக்கு பேர் வந்து குஹா அப்படின்னு பேர், குஹன்னு பேர். அந்த குஹன் வந்து இதற்கு முன்னாடியே ராமனுடைய பரமசகா, ரொம்ப வெரி க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. இந்த மாதிரி குஹன் வரான், இங்கே ராமர் வந்திருக்கார் அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே எல்லா ஆர்மி மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாரையும் கூட்டிட்டு எல்லா விதமான வியஞ்சனங்கள் பதார்த்தங்கள் எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு எல்லா விதமான சௌரியத்துக்கான விஷயங்களும் எடுத்துட்டு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு நேராக ராமன்கிட்ட வர. ராமன்கிட்ட வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை என்ன சொல்கிறார் தெரியுமா? ஃபஸ்ட்டு வார்த்தை, ராமா, இனி இந்த ராஜ்யம் அயோத்தியா என்று எண்ணிக்கொள்ளுங்கள், இது உங்களுடையது, நான் உங்களுக்கு சேவகனாக இருந்து சேவை செய்கிறேன் அப்படின்னா. அதனால் வந்து என்ன பண்ணுறாருன்னா ராமர் வந்து ஆரத்தழுவுறார். அது சொல்கிறார் வால்மீகி, ராமருடைய அவ்வளோ பெரிய பராக்கிரமமான புஜங்களில் வந்து அப்படியே வாரி அணைக்கிறாராம் குஹனை. அப்படியே வாரி அணைச்சி இது பண்ணி எல்லாம் ஒரே இது பண்ணுறாரு. குஹனுடன் ஐவரானோம் அப்படின்னு சொல்கிறது இருக்கு இல்லையா, அந்த குஹனுடனோட ஐவரானோம் அப்படின்னு ஒரு டைரக்ட் ரெஃபரன்ஸ் வால்மீகி ராமாயணத்தில் இல்லை. பட் அதற்கான எல்லா விஷயமும் இருக்குது. இன்ஃபேக்ட் பிராத்தாவோட மேலே தான் வச்சுருக்கார் அவர், அவ்வளோ பெரிய சக்காவாக வச்சுருக்கார். அதனால் வந்து அவ்வளோ வந்து உட்காத்தி வச்சுட்டு சொல்லு, நீ என்ன பண்ணின்னு இருக்க சொல்லு, உனக்கு எப்படி இருக்குது, உன்னோடைய ஃபைனான்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குது, இதெல்லாம் எப்படி இருக்குது, அப்படி இருக்குது, ஃபுல்லாக வந்து எல்லாம் உன்னுடைய ராஜ்யத்தில் என்னெல்லாம் நடந்துருக்கு. குஹன் வந்து பொதுவாக நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, குஹன் வந்து ஏதோ போட்மேன் அப்படின்னு நமக்கு சொல்லியிருக்கா, அப்படிலாம் எந்த ரெஃபரன்ஸும் இல்லை. கேவட்ட குஹன் போட்டு ஏற்பாடு பண்ணி கொடுக்குறான், அவ்வளோதான். பெரிய ராஜா குஹன். நிஷாத குலம்னா வேடுவர் குலம் தான். வேடுவர் குலத்தினுடைய அந்த தகுதி ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான ராஜா, பெரிய ராஜா. ஆரூர் வந்து ராமர்கிட்ட இது பண்ணோடனே ரொம்ப அன்பாக ரொம்ப நேரம் அவன் 2 பேரும் பேசிக்கிறான். அப்போ ராமர் வந்து ஒரு பெரிய நல்ல விருட்சத்துக்கு அடியில் இருக்காராம். அது என்ன விருட்சம் அப்படின்னாக்கா இங்குஹு, அதாவது பாதாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, இப்போ பாதாம் மரம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த பாதாம் மரத்துக்கு பெரிய பாதாம் மரம், அதுக்கு அடியில் வந்து ராமர் வந்து ரிலாக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. அங்கே தான் குஹனோட மீட்டிங் நடக்கிறது. குஹன் பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு குஹன் வந்து இது பாருங்க, இது எல்லாமே எடுத்துக்கோங்க. ராமர் வந்து நான் வந்து நல்லா கேளு, நான் வந்து சபதம் எடுத்திருக்கேன், விரதம் எடுத்திருக்கேன். என்ன விரதம் எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னாக்க, தபஸ்வியோடைய கோலங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து இந்த காய் கனிகள் கிழங்குகள் இதை மாத்திரமே வந்து என்ன கிடைக்கிறதோ அதை மாத்திரமே எடுத்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்க மாதிரி இருக்கும். அதனால் எங்கேயுமே எந்த விதமான போக வஸ்து இருந்ததுன்னா நான் அதை ஸ்வீகாரம் பண்ணிக்கிறேன், ஆனால் நீ அதெல்லாம் என்னுடைய பிரசாதமாக திருப்பி எடுத்துன்னு போய்டு அப்படின்ட்டு. எல்லாம் கட்டு பிளேட்டை காட்டு அப்படின்னா தொட்டு கொடுத்துருவாள்ல, அந்த மாதிரி ராமர் வந்து குஹன் ஒன்றுன்னா கொண்டு வந்து கொடுக்க தொட்டு எடுத்துன்னு போய்டு திருப்பி போகிறது. அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாம் பண்ணி பேசிட்டு ராமரும் சீதையும் அப்படியே ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிறான். நல்லா இவர் எல்லாம் திருப்பி வந்து இவர் வந்து எல்லாம் கிட்டலா என்ன வேணும்னு கேட்குறா. எல்லாம் ஒன்றும் வேண்டாம், நாங்கள் வந்து திருப்பி பர்ணத்துலேயே படுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பர்ணத்தில் படுத்துன்றா. அப்போது அடுத்தது வந்து லக்ஷ்மணன் பக்கம் திரும்பணும். லக்ஷ்மணா, நீங்கள் நல்லா ரெஸ்ட் எடுங்கோ, எல்லாம் பண்ணுங்கோ அப்படின்றார் குஹன். லக்ஷ்மணனுக்கு என்ன, லக்ஷ்மணன் கூட தானே அப்படின்னா லக்ஷ்மணன் கூட யோசிக்கிறான், அது இனிமேல் உள்ளே போயிட்டோன்னாக்கா, வனத்துக்குள்ளே போயிட்டோன்னாக்கா ஒன்றுமே கிடைக்காது, இன்றைக்கி நைட்டு குஹனோட உட்காந்துட்டு ஒரு பிடி பிடிச்சிருவோம் அப்படி தானே நினைக்கிறோம். லக்ஷ்மணன் சொல்கிறான், குஹனே, உன்னுடைய அன்புக்கு மிக்க மிக்க நன்றி,
ஆனால் சொல்லு, சர்வ லோகத்துக்கும் பூபதியாக இருக்க ஸ்ரீயப்பதி வந்து இப்படி வந்து பர்ணத்துலேயும் இதுலேயும் வந்து சுகத்தையே பார்த்தவர் வந்து இப்படி கஷ்டமாக இருக்கும்போது நான் எப்படி ஒரு போக வஸ்து வந்து கையால் கூட தொட முடியும் அப்படின்னோடனே குஹன் பிகம்ஸ் வெரி எமோஷ்னல். அந்த மாதிரி அதனால் வந்து குஹன் வந்து என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னாக்க உட்காந்துட்டு ராத்திரி ஃபுல்லாக பேசுகிறான். தத்ர ராஜா குஹோ நாம ராமஸ்ய ஆத்மசம சகா. இவ்வளோ தான் வருது. என்ன இங்கே வந்து வால்மீகி நரேட் பண்ணுறார் என்னென்னா, ராம ஆத்ம சம சகா, ராமனுடைய ஆத்மாவை இந்த செல்ஃபுக்கு ஈக்குவலாக எனக்கு சமமான என்னுடைய சகா அப்படின்னா என்னோட இதுதான் வந்து குஹனோட நைவரானோம் அப்படிங்கிற விஷயம். நிஷாத ஜாத்தியோ பலவான் ஸ்தாபித்தேச்சேதி விஸ்ருதா சஸ்ருத்வா புருஷ வியாக்ரம் ராமம் விஷயமாகதம் விருத்தோ பரிவృత్తాத்மஜ்ஞைஹி ஞாதிர் பிச்சாப்யனு அனுபாகதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்ஷ்யம் போஜ்யம் ச பேயம் ச லேஹ்யம் சைததுபஸ்திதம் ஷயானானி ச முக்கியானி வாஜினம் காதனம் ச தே. இதுதான் சொல்கிறார். என்னது குஹன் சொல்கிறார். பக்ஷ்யம் போஜ்யம் பேயம் லேஹ்யம் 4 விதமான சாப்பாடு. என்னது? கடித்து சாப்பிட்றது, முழுங்கிறது, நக்கி சாப்பிட்றது, குடிக்கிறது. 5வது ஒரு டைப் கிடையாது ஃபுட்டு, தெரியுமா உங்களுக்கு? ஐவின்னு ஒன்று இருக்குது. அது அப்போ இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ராமர் காலத்தில். பேஷண்ட் 3 நாள் ஒன்றுமே சாப்பிடலையே, டோன்ட் வரி ஐவியில் போயின்னு இருக்கு எல்லாம் அப்படின்பா. ஐவின்னு தெரியல, இன்டர்வீனஸ். ஐ திங்க் அது அப்போ இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். மற்றபடி பொதுவாக மனுஷர்கள் சாப்பிட்றது வந்து இந்த 4 தான். அந்த 4 விதமான வியஞ்சனங்கள் எல்லாமே பண்ணி கொண்டு வந்திருக்காரான் குஹன். என்னென்னா ராமர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, குஹா உன்னுடைய அன்பு எதில் தெரியறதுன்னா, நீ இவ்வளோ பெரிய ராஜாவாக இருந்து என்னை பார்க்குறதுக்கு வரேங்க. அதுதான் பாயிண்ட்டுங்க. என்னை பார்க்குறதுக்காக வர அப்படிங்கிறதுக்காக நீ ரதத்தில் வராமல் அவ்வளோ தூரம் நடந்து வந்தியே என்னை பார்க்குறதுக்கு. ஏன்னா நான் நடந்து வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் வந்து இப்போது ராஜகுமாரனாக இருக்கேன், ராஜ்யத்தில் இல்லை, நீ ராஜாவாக இருக்க, அதை காட்டிக்காமல் நீ நடந்து வந்த இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி ஆரத்தை அழுவுறாராம். புரியுதா? அது குஹனோட பக்தி. அதாவது எப்போ நாம் வந்து ஒருத்தர் நம்மளோட வந்து ஒரு மேல் ஸ்தாயில் ப்ளேஸ் பண்ணுறோமோ அவளுடைய அனுபவம் எவ்வளவோ அதை கிராஸ் பண்ணாமல் தான் நாமளும் அனுபவிக்கணும். அந்த சூழ்நிலையில் அட்லீஸ்ட் இது எப்போவுமே மைண்டில் வச்சுக்கணும். இப்போ குரு சிஷ்யா ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். குரு எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறாரோ அந்த அளவுக்கு தான் சிஷ்யன் எடுத்துக்கணும். புரியுறதா? குரு சாப்பிட்டு எழுந்துட்டாருன்னா சிஷ்யன் சாப்பிட்டு எழுந்துக்கணும். நீங்கள் எழுந்துக்கோங்க குருஜியே, நான் இன்னும் 5 தோசை சாப்பிட்டு தான் எழுந்துப்பேன் அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது. இன்ஃபேக்ட் ஆபஸ்தம்ப மகரிஷி என்ன சொல்கிறாருனாக்கா, ஆபஸ்தம்ப சூத்திரத்தில் குருவோடைய குருக்கு வெந்நீர் போட்டு கொடுத்துட்டு சிஷ்யன் வந்து பச்சை தண்ணியில் தான் குளிக்கணும் அப்படிங்கிற இதெல்லாமா எழுதுவா ஒருத்தர். அந்த அளவுக்கு வந்து தேவர் ஸ்பெசிஃபிக் அபவுட் குருகுல வாசம், ஒவ்வொரு தர்மமும் அந்த தர்மசாஸ்திரம். எனிவே, பட் இந்த ஆட்டிடியூடை வந்து நம்ம கிரகிக்கணும். புரியாதா? அந்த ஆட்டிடியூடை கிரகிக்கணும். இப்போ நம்ம ஊர்லேயும் வந்து அது நிறைய இருக்குது. ஒருத்தர் மேலே கீழே உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது இன்னொருத்தர் மேலே உட்காந்துக்க மாட்டான், அதெல்லாம் பண்ண மாட்டான். அப்புறம் தண்ணி குடிக்கிறது அதெல்லாம் பண்ண மாட்டான். கொஞ்சம் பக்கத்தில் போயிட்டு சைடில் வெளியில் போயிட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு வருவோம். இது இந்த மரியாதை நிமித்தம்லாம் தெரியணும். இது வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்கணும். அதனால் வந்து அந்த மாதிரி லக்ஷ்மணன் கிட்ட கேட்க, லக்ஷ்மணனும் வந்து நோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே வந்து ராமருக்கு என்னன்னு தெரியலையா, அப்படியே வந்து பஞ்சபக்ஷ பரமான்னம் சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த தண்ணியை வாங்கி கடன்னு குடிச்சிட்டு படுத்து தூங்கிட்டார். பெரிய லாங் ஃபீஸ்ட் ஃபுல் டின்னர் சாப்பிட்ற மாதிரி தண்ணியை குடிச்சுட்டு தூங்கிட்டாராம் ராமர். குடிச்சுட்டு குஹன், சுமந்திரன், அப்புறம் லக்ஷ்மணன் என்ன பண்ணோம்? மீட்டிங்கில் என்ன பண்ணுவா? 3 பேரும் ராமரை பற்றி
குணானு கீர்த்தனம். இப்படி இருப்பாரோ ஒருத்தர், இப்படி ஆயிடுத்து குஹா, இப்படி ஆயிடுத்து குஹா, என்னெல்லாம் ஆச்சு தெரியுமா? லக்ஷ்மணன் ஃபுல்லாக சொல்லணும். அவள் இருக்கா இல்லை அவோ அப்படின்னு லக்ஷ்மணன் சொல்லியிருப்பான். சுமந்திரன் வந்து கோச்சுக்காத இல்லை லக்ஷ்மணன். சுமந்திரன் கோச்சுப்பான். லக்ஷ்மணன் வந்து சுமந்திரா நீங்களே கோச்சுண்டா அப்படின்னு இப்படி வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து, அதாவது எங்கெல்லாம் வந்து ராமனுடைய விரோதம் இருக்கோ அங்கெல்லாம் கோபத்தோடையும் அப்படியே வந்து பூர்ணமாக வந்து குஹன் வந்து யார்? பாகவதன். சுமந்திரன் பாகவதன், லக்ஷ்மணன் பாகவதன், பரம பாகவதன். 3 பேரும் என்ன? அடியேன் தாசன். 3 பேரும் யாருக்கு? ராமருக்கு. அப்போனா அந்த 3 தாசர்கள் சேர்ந்தா எப்படி பேசியிருப்பா? பேசுன்னு பேசி தள்ளிட்டாள். ஒரு பக்கம் புலம்பல், ஒரு பக்கம் அவருடைய குணானு கீர்த்தனம், இன்னொரு பக்கம் எமோஷ்னல் டாக். அப்படி ஒரு பெரிய, கண்டிப்பாக ஒரு பெரிய சத்சங்கமாக இருந்திருக்கும் அன்றைக்கி நைட்டு. மிஸ் பண்ணிட்டார் ராமர், தூங்கிட்டார். அதனால் வந்து இது பண்ணி நான் பண்ணிவிட்டு அதனால் வந்து லக்ஷ்மணன் சொல்கிறான், ராமர் சீதைக்கு இல்லாத கம்ஃபர்ட்டு, அப்புறம் தசரதர் மனசில் எவ்வளோ டிஸ்கம்ஃபர்ட்டோடு அங்கே இருப்பார், அப்புறம் வந்து என்னோடய 2 மாதா எவ்வளோ துக்கத்தில் இருப்பா, அதுக்கப்புறம் அயோத்தியாவாசி எவ்வளோ துக்கத்தில் இருக்கா. இது எல்லாத்தையும் தாண்டியா குஹனே என்னை வந்து இந்த வியஞ்சனெல்லாம் சாப்பிட சொல்கிறீள் அப்படின்னு கேட்குறேன். அது அந்த மாதிரி இந்த விஷயம் நஹி ராமாத் பிரியோத்தமோ மமாஸ்தே புவி கஷ்சன பிரவீம்யேவ ச தே சத்யம் சத்யேனைவ ச மே சத்யேனைவ ச தே ஷபே. எனக்கு நான் சத்தியம் சபதம் எடுத்து சொல்கிறேன், எனக்கு ராமனை தவிர உலகத்தில் வேறு எதுவுமே பெருசு கிடையாது அப்படின்னு குஹன் சொல்கிறான். குஹன் வந்து அவ்வளோ தூரம் கொடுக்குறேன். என்ன, தெர் இஸ் நத்திங் பியாண்ட் ராமன் ஃபார் மீ இன் மை லைஃப் அப்படின்னு சொல்லி, அப்புறம் அதில் தான் ஆரம்பிக்கிறது. அவள் 3 பேர் பேசுகிறது அப்படியே வந்து தொடர்ந்து அவள் வந்து பேசிட்டு அது நடந்து போயின்னு இருக்கச்சே, அடுத்தது என்னது, ராமர் வந்து வழக்கம் போல் சீக்கிரம் எழுந்துன்றார். நல்ல பியூட்டிஃபுல் மார்னிங். அப்புறம் பண்ணிவிட்டு கடன்னு வந்து நிஷாத ராஜா குஹன் கிட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னா, அதி சீக்கிரமாக ஒரு போட்டு ரெடி பண்ண. இங்கேயுமே வந்து ராமர் வந்து நன்னா இருக்கே அப்படியே உட்காந்து கொஞ்ச நேரம் பேசிட்டு இருக்கலாம், 2-3 days அப்படிலாம் இல்லை. இம்மீடியட்டாக வனத்துக்கு போகணுன்னு சொல்லிட்டாலும் இம்மீடியட்டாக போய் சேரணும், எங்கே போய் சேரணுமோ அங்கே போய் சேரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே போட் கொண்டு வா அப்படின்னா, குஹனும் அவனுடைய மந்திரிகளை அனுப்பிச்சு உடனே ஒரு இம்மீடியட்டாக ஒரு நல்ல பெரிய போட்டு அலங்கரித்து எல்லாம் கொண்டு வந்துட்டான். ஆனால் வந்து ராமர் வந்து எல்லாத்தையும் லோடு பண்ணு, இதெல்லாம் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டமான கட்டம். என்ன சொல்கிறாருன்னா, சுமந்திரா நீ கிளம்பிங்க அப்படின்றார். சுமந்திரன் வந்து ஐயோப்பா, மற்றவாளை கம்பேர் பண்ணுறச்சே எனக்கு வந்து பெரிய ஜாக்பாட்டு, உங்களோட இது மட்டும் வர முடிஞ்சுது, ஆனால் நான் வந்து போகமாட்டேன். ஒன்று நான் இங்கேயே செத்து போய்டுறேன், இல்லைன்னா உங்கள் கூட வனத்துக்கு வரேன். அதே ப்ராப்ளம், சேம் ஸ்கீம். எய்தர் உங்கள் கூட வருவேன், இல்லைன்னா செத்து போகிறேன். ராமர் வந்து, சுமந்திரா நீங்கள் வந்து எப்படி எனக்காக சேவை பண்ணியிருக்கேள் அப்படின்னு எனக்கு தெரியும். நீங்கள் ரொம்ப உயர்ந்தவர். அதனால் வந்து உங்களை நான் திருப்பி அனுப்புறதுல வந்து ஒரு ரொம்ப பெரிய உத்தேசம் இருக்குது. அந்த உத்தேசத்தை நீங்கள் தான் பூர்த்தி பண்ணணும். என்ன உத்தேசமா அப்படின்னா, ஏவமுக்தாத்து ராஜானாம் ஆதரம் ச சுமந்திரச்ச அந்யாஸ்ச தேவி சகிதா கைகேயி ச புனః ஆரோக்கியம் ப்ரூஹி கௌசல்யா அத பாதாம் அபிநந்தனம் சீதாயாமச்சாரியஸ்ய வச்சனால் லக்ஷ்மணஸ்ய ச ப்ரூயश्चापि மகாராஜம் பரதம் க்ஷிப்ரமானயः ஆகத்தश्चापि பரதः ஸ்தாப்யோ நிருபமதே பதே பரதம் ச பரிஷ்வஜ்ய யௌவராஜ்யபிஷிச்ய ச அஸ்மத் சந்தாபஜம் துக்கம் ந த்வம்
अभिभविष्यति भरतश्चापि वक्तव्यो यथा राजानि वर्तसे तथा मातृषु वर्तेताः सर्वास्वेवा विशेषतः यथा च तव कैकेयी सुमित्रा चाविशेषतः तथैव देवी कौशल्या मम माता विशेषतः. சுமந்திரன் கிட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னா, ராமர் நீங்கள் போகிறதுக்கான முக்கியமான உத்தேசம் இருக்கு. நீங்கள் வந்து அம்மா கிட்ட மெசேஜ் கொடுக்கணும், அப்பா கிட்ட மெசேஜ் கொடுக்கணும், முக்கியமாக பரதனுக்கு மெசேஜ் கொடுக்கணும். நான் சொல்கிறத வந்து நீங்கள் அப்படியே போய் சொல்லணும். இல்லை இன்னொன்று பாயிண்ட்டு, ராமருடைய பாயிண்ட்டு இன்டெலிஜென்ட்னா இன்டெலிஜென்ட். ராமர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இன்கேஸ் சுமந்திரரே நீங்கள் போகலன்னு வச்சுக்கோங்க, நீங்கள் போகலேன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நான் காட்டுக்கு போயிட்டேன்னு கைகேயி மாதாவால் நம்ப முடியாது. கைகேயிக்கு யார் அஷூரன்ஸ் கொடுப்பா நான் காட்டுக்கு போயிட்டேன்னு? கைகேயிக்கு யார் அஷூரன்ஸ் கொடுப்பா நான் போயிட்டேன்னு? நீங்கள் போய் நான் காட்டில் விட்டுட்டேன்னு சொன்னால் தான் அவளுக்கு தெரியும் இங்கே நான் காட்டுக்கு போயிட்டேன்னு. அதனால நீங்கள் போகிறது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், நீங்கள் இங்கேனா இருக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னாக்கா, அம்மா கிட்ட சொல்லுங்க நான் நல்ல ஆரோக்கியத்தோட சந்தோஷமாக இருக்கேன், என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரத்தை என்னோட சீதாவோட லக்ஷ்மணனுடைய நமஸ்காரத்தை நல்லா அவளுடைய பாதார விந்தத்தில் சொல்லிடுங்கோ, நல்ல ஆரோக்கியமாக இருக்கேன், நல்ல குஷலமாக இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிடுங்கோ. அதுக்கப்புறம் அப்பா கிட்ட என்ன சொல்லணும், இந்த மாதிரி மகாராஜாவுக்கு வந்து என்னுடைய நமஸ்காரத்தை சொல்லிடுங்கோ. அதுக்கப்புறம் வந்து சீக்கிரமாகவே எல்லாத்தையும் மறந்துட சொல்லுங்க. அப்பாவை மறந்துட்டு அவரை வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ பரதனுக்கு வந்து செய்தி அனுப்பிச்சு சீக்கிரமாக வந்து பரதனுக்கு வந்து ராஜ்யாபிஷேகத்தை பண்ணி வைக்க சொல்லுங்கோ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாருன்னா, பரதனை வந்து அவர்கிட்ட சொல்லுங்கோ, பரதனை வந்து ஆற தழுவி யுபராஜனாக வந்து அவரை அபிஷேகம் பண்ண சொல்லணும். அப்படின்னா ஆற தழுவினா என்ன, ராமன் இல்லாத இடத்துல சீ பரதா அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அவர் இல்லையா. பரதனை ஆற தழுவி அவனை வந்து இது பண்ண சொல்லு, எங்களுடைய வியோகத்தோட துக்கத்தை வந்து வேறு யார் மேலேயும் காட்ட வேண்டாம்னு சொல்லு. அப்புறம் பரதன்கிட்டையும் சொல்லு என்ன அப்படின்னாக்க கைகேயியோடைய அபிநந்தனாக இருக்க பரதன்கிட்ட சொல்லு, கைகேயி எப்படி அவன் அம்மாவாக பார்த்துக்கிறானோ அதே மாதிரி கௌசல்யாவையும் சுமித்ரையையும் பார்த்துக்க சொல்லுங்கோ அப்படின்னு இந்த விஷயத்தை எல்லாத்தையும் நீங்கள் போய் எல்லாருக்கிட்டையும் ப்ராப்பராக கம்யூனிகேட் பண்ணிவிட்டு வாங்கோ அப்படின்னு ஒன்று ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுமந்திரன் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு சாரத்தியம் பண்ணுறான். சுமந்திரன் புலம்புன்னு புலம்புறாரு. அதுக்கப்புறம் ராமா நீ யோசிச்சு பாரு ராமா, ரதத்தில் உன்னை கூட்டின்னு நான் போனேன், திருப்பி அந்த அயோத்தியாவுக்குள்ளே இந்த ரதத்தோடு நான் போகிறேன், எப்படி தெரியுமா இருக்கும், ஒரு சாரதிக்கு எப்படி தெரியுமா இருக்கும், சூத்தன் தான், சூத்த குலத்தை சார்ந்தவன், சூத்த ஸ்ரீமான் அப்படின்னு வேற கூப்பிட்டு வரான் ராமராவனை, எப்படி தெரியுமா இருக்கும், ஒரு ராஜாவை போருக்கு கூட்டின்னு போய் போரில் ராஜாவையும் நாட்டையும் இழந்துட்டு வெறும் ரதத்தை திருப்பி ஓட்டின்னு வர மாதிரி எனக்கு இருக்கும். அப்படி பாப்பா என்னை எல்லாரும் கேட்பாலே நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன், நான் இங்கேயே இருந்துட்டு மாறாமா, யதிமே யாச்சமானஸ்ய தியாகமேவ கரிஷ்யசி சாரதோக்னிம் பிரவேக்ஷாமி தியக்த மாத்திர இஹத்வயா. நான் வந்து நீங்கள் வந்து நான் எவ்வளோ கேட்டாலும் நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்னா ஒரு விஷயம் பண்ணேன், நான் இங்கேயே வந்து உயிரை விட்டுடுறேன், ஐயோப்பா போய்ட்றப்பா போய் சொல்லப்பா நீ. அதனால் ஜானாமி பரமாம் பக்திம் அகம் தே பர்தர்வத்சலஹ ஸ்ருணுச்சாபி யதார்த்தம் துவாம் பிரவேஷ்யாமி புரீமிதா நகரீம் துவாம் கதம் திருஷ்ட்வா ஜனனீ மே யவீயசி கைகேயி பிரத்யயம் கச்சேதிதி ராமோ வனம் கதா. என்ன சொல்கிறாருன்னா, சுமந்தர்ஜி எனக்கு வந்து உங்களை பற்றி நன்னா தெரியும்,
உங்களுடைய ராஜாவுக்காக, உங்களுடைய தலைவருக்காக நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய பக்தி வந்து எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும். அதனால சொல்கிறேன் கேளுங்கோ. நீங்கள் வந்து நிலை இழக்காமல் போனேன்னால்தான் கைகேயி வந்து ராமனுக்கு இதுக்கு போயிட்டான். இல்லைன்னா ராமர் வந்து வனத்துக்கு போகல அப்படின்னா கைகேயி வந்து திருப்பி அப்பாவுக்கு தான் ட்ரபிள் கொடுப்பா. அதனால் வந்து ஏஷமே பிரமதா கல்போ யதம்போவே மே யவீயசி பரதார் ரக்ஷிதம் ஸ்பீதம் புத்திர ராஜ்யம் அவாப்சியதே. அப்புறம் என்ன சொல்கிறோன்னா, பரதனால் கிடைக்கக்கூடிய இந்த ராஜ்யம் இருக்குல்ல, அதை வந்து அவள் வந்து கைப்பற்றி அவள் என்ஜாய் பண்ணுவா. அதனால் மகாராஜாவோடைய பிரியமாக நான் இருக்கிறதுனால, மகாராஜாவோட ரொம்ப பிரியமாக இருக்கிறதுனால மகாராஜா வில் பி இன்டு அ லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நீங்கள் இப்போ போகலேனாக்க ரொம்ப கஷ்டம். நீங்கள் போகாமல் பரதன் மூலமாக அந்த ராஜ்யம் கிடச்சி ராமன் காட்டுக்கு போனான்னா போகலையா அப்படின்னு இருந்து அப்பாவுக்கும் கஷ்டம் வந்து அப்பா அந்த கஷ்டத்துலேயே இருந்துருக்கிறது. இதில் வந்து இட் இஸ் நாட் அ குட் சிச்சுவேஷன் டு பி இன். அதனால் நீங்கள் போகிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை அனுப்புகிறா. நல்லா ஓகே கன்சோல் பண்ணி பேசி கீசி வந்து நல்லா அனுப்புகிறா. அந்த மாதிரி வந்து ஸ்ரீராமன் வந்து குஹனுக்கும் சொல்லிவிட்டு கிளம்புறார். குஹன் ஒன்றும் போட் ஓட்டல ராமருக்கு, அப்படி சொல்லலை வால்மீகி. சரியா? குஹன் அப்படியே போட்டு ஓட்டி அப்படியே வந்து ராமருடைய இது அந்த பக்தி பாவமெல்லாம் வந்து எல்லா இடத்துலையும் காட்டுறது அது கரெக்டு தான். ஆனால் குஹன் வந்து போட்மேன் கிடையாது, அது மட்டும் தெரியறது. எங்கேயுமே அது வந்து அவர் வந்து போட்மேன் இல்லை. சரியா? ஓகே. அதனால் மாதிரி போயிட்டார். அப்புறம் என்ன, குஹன் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி குஹன்கிட்ட கேட்குறார், குஹா நான் உங்ககிட்ட சொன்ன மாதிரி தபஸ்வி கோலத்தில் தான் நாங்கள் போனோம். அதனால் நீ என்ன பண்ண, ஆலமரத்தினுடைய பால் இருக்குல்ல, ஆலமரத்தினுடைய பால் எவ்வளோ முடியுமோ கொண்டு வா அப்படிங்கிற. எதுக்கு? ராமரும் லக்ஷ்மணரும் அந்த ஆலமரத்துடைய பால் எடுத்து தலையில் தேய்ச்சிக்கிறான். ஷாம்பு இல்லை, என்ன அப்படின்னா அது அப்படியே சடையாயிடும். இன்னைக்கு கூட திருவண்ணாமலையில் இருக்கிற சில சாதுலாம் பண்ணுறது, நம்ம என்ன நினைப்போம்னா அவன் அப்படியே தபஸ்லேயே அவன் சடையா எடுத்து, என்னப்பா பழக்கம் போலையா? இப்போதானா இல்லை எப்போவுமே வா? கீழே எப்படி கரெக்டாக இருக்கப்போ? கீழே லைவ்லேருந்து தானே ப்ளே ஆகுது. இது மாற்றி கீத்தி வச்சுருக்கீங்களா? இந்த இது கரெக்டாக தான் இருக்கு. நீங்கள் தான் சொல்லணும். நான் கண்டினியூ பண்ணட்டுமா இல்லை நீங்களும் அப்படியே நின்னா என்ன அர்த்தம்? ஒரு இப்போ ஆரம்பித்த உடனே 2-3 பாயிண்ட்டு செக் பண்ணணுமே டெய்லி. அதை செக் பண்ணுறது இல்லையா அப்போலாம்? மைக்கு கரெக்டாக இருக்கா, வால்யூம் கரெக்டாக வருதா, அது வருதான்னு. கரெக்டாக இருக்காம்மா? கரெக்டாக தான் இருக்கான். ஏற்கனவே ராமர் கிளம்புற நாங்கள் துன்பத்தில் இருக்கோம், நீ வேற வந்து எல்லாம் பண்ணுறிய. இப்போ சடாமுடி வேற பண்ணிக்கிறார் அவர். ராமர் என்ன பண்ணுறாரு, அந்த இந்த ஔதும்ப மரம்னு பேர், அதுக்கு பேர் ஔதும்ப மரம் இருக்கு இல்லையா, அதனுடைய பால் எடுத்து ராமரும் லக்ஷ்மணரும் தலையில் நல்லா தடவி அப்படியே குழன்னு ஆக்கி அப்படியே வச்சுருந்தோம். அது அப்படியே சடையாயிடும். அப்படின்னா என்ன, 14 years நோ சலூன் நோ மெயின்டெனன்ஸ், அப்படியே இருக்கும். அந்த மாதிரி தபஸ்வி பூஷத்தில் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் குஹனுக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணிட்டு போகிறார் ராமர். குஹா எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோ,
ராஜ்யத்தினுடைய சொத்து, உன்னுடைய மினிஸ்டர்ஸ், உன் பக்கத்தில் இருக்கிறவா, மற்ற எல்லா விஷயமும், ராஜ்ய பரிபாலனம், இதெல்லாம் எப்போவுமே வந்து உத்தமமாக பார்த்துக்கோ அப்படின்னு ராஜ்ய சம்பந்தமாக 2-3 விஷயத்தை அட்வைஸ் பண்ணிவிட்டு, குஹா நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னோடனே தூரக்க கங்கையில் அவள் போகிறது மட்டும் ஒரே அழுக. 2 பேரும், சுமந்திரனும் குஹனும் ஓன்னு அழுக. அது என்ன பண்ணுவா பாவம்? ராமர் போரும், நீங்கள் இனி போகலாம் அப்படின்னா ஓகே சார் அப்படின்னு தான் சொல்லி ஆனோம். நோ ராமா ஐ வில் கம் 2 தடவை சொல்லி பார்க்கலாம். ராமர் அதுக்கு மேலே இதுவாக சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், முடிவாக சொல்லிட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்க, அதனால ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ப்ளஸ் ராமர் வந்து நோ அப்படின்னு ஜஸ்ட்டு நோ சொல்ல மாட்டார், நம்ம எஸ் சொல்கிற மாதிரி ஒரு ரீசன் வேறு சொல்லிவிடுவார். இல்லை நான் ராமாயணத்தில் முக்கியமாக இருக்கிறத கேளுங்க, அதெல்லாம் பாருங்கள். அப்போது அந்த மாதிரி ராமர் ஒன்று சொல்கிறார் அப்படின்னா எப்படி சொல்லுவார் அப்படின்னா, நம்ம நோ சொல்ல முடியாது தான் சொல்லுவார் அவர். ஏன்? வாக்சாதுரியம் உடையவரா? வாக்சாதுரியம் விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு. அவர் எப்போவுமே தர்மத்தில் இருக்கிறவர். அப்போது அந்த சமயத்தில் எதை சரியாக பண்ணணுமோ, ஒரு நன்னா புரிஞ்சுக்கோங்க, எது தர்மமோ எது சரியோ அது எனக்கும் சரின்னு படும், உங்களுக்கும் சரின்னு படும். அந்த சரின்னு படுற விஷயத்தை தான் ராமர் சொல்லுவார். அதனால ஒருத்தனால நோ சொல்ல முடியாது. இது எப்போவுமே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, ஒரு ஆர்கியூமெண்ட்டோ ஒரு விஷயமோ வந்தால் நாம் ஒரு கருத்தை முன்ன வைக்கிறோம் அப்படின்னா, நாம் ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்கான கருத்தை முன்வைக்கக்கூடாது, நமக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கான கருத்தை முன்வைக்கக்கூடாது, இல்லை எதிராளி எனக்கு பிடிக்காதனால அவனுடைய கருத்துக்கு மாறு கருத்து வைக்கக்கூடாது. எந்த கருத்து வந்து சரியாக இருக்குமோ, உனக்கும் சரியாக இருக்கும், எனக்கும் சரியாக இருக்கும், எல்லா லோக விவகாரத்துலேயும் சரியாக இருக்குமோ அந்த கருத்தை நான் முன்வைக்கிறேனா அப்படின்னு பார்க்கணும். இது வந்து இப்போ சுமந்திரன் ஏன் காட்டுக்கு வரக்கூடாது? கூட வரலாமே இல்லையா? சுமந்திரனும் காட்டுக்கு போகக்கூடாது அப்படின்னா கைகை வர வாங்கினா இல்லையே. ஆனால் சுமந்திரனுக்கு என்ன வேலை? இப்போ நீ என்னை இப்படி காட்டில் விட்டுட்ட, நான் சௌக்கியமாக ஸ்வஸ்தமாக போயின்னு இருக்கேன். அப்புறம் அம்மாவுக்கு நீ சொல்கிறது, இவாளுக்கு சொல்கிறது, அவளுக்கு சொல்கிறது, முக்கியமாக கைகைக்கு இன்ஃபர்மேஷன் போகணும். இன்னி நேற்றுக்கு டேட்லேருந்து 14 இயர்ஸ் ஆரம்பிச்சுடுத்தோ இல்லையா? டேட் கணக்கு இருக்குல்ல, அதுக்குள்ளே ராவணனெல்லாம் கொண்டுட்டு திருப்பி கரெக்டாக வரணும். இல்லைன்னா என்ன, அவன் ஒருத்தர் இருக்கான்ப்பா, அவருக்கு வரும் பாருங்க நாளைக்கு மாட்டினா கைகை நம்ம ஆத்திரத்தெல்லாம் பரதன் தீர்க்க போகிறான். 14 வருஷத்துலேருந்து ஒரு நாள் லேட்டாக வந்தார்னா நான் அக்னி பிரவேசம் பண்ணிவிடுவேன். யார்? பரதன். என்னது லாஸ்ட் டே பரத்வாஜ் ஆசிரமில், திருப்பி இந்த பரத்வாஜ் ஆசிரமில் தான் நான் சாப்பிட்டுருக்கார். அதனால தான் அவருக்கு பேர் சாபாடுறாமன்னு பேர். அங்கே பரதன் வந்து அக்னி வளர்த்துட்டோ ராமாய ராமபத்ராய ராமச்சந்திராய வேதசே அக்னி பிரவேசம் பண்ணணும் இல்லையா? அதுக்கு அக்னி ரெடி பண்ணிட்டான் ராமரில். இப்போவாது மனுஷன் வந்து பதட்டப்படணும்ல, பதட்டப்படல. ஆஞ்சநேயா சாப்பிட்டியா? இதோ சாப்பிட்டுன்னு இருக்கேன். சாப்பிட்டது போகிற எழுந்துரு, வேகமாக போ, பரதன்ட்ட நான் வந்துட்டுருக்கேன்னு சொல்லு. அதான் அங்கே தான் போகிறோமே, நம்ம 2 பேரும் சேர்ந்தே பார்த்துருவோமே பரதனை. அப்படிலாம் பதில் சொல்ல மாட்டார் ஆஞ்சநேயர். வேகமாக போ அப்படிங்கிறச்சே வந்து வாசலுக்கு போய்டுவார் அவர். அப்படியே விஷயத்த சொல்லுங்க, டக்குன்னு போய்ட்டு பரதனை போய் ஸ்டாப் பண்ணார். அதனால் அது வந்து அதனால் சரி, எப்போ ஆஞ்சநேயர் வரட்டும், இருங்க, பொறுமையாக இருங்கோ. கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் தான் வருவார். அயோத்தியாவுக்கு அப்புறம் ஆரண்ய காண்டம் இருக்குது. அந்த மாதிரி கங்கையை வந்து கிராஸ் பண்ணுறா. கங்கையை கிராஸ் பண்ணுறச்சே என்ன ஆகுது, ஒரு இடத்துல சல நிறைய சத்தமும் கங்கையில் மூமெண்ட்டும் இருக்குது. உடனே சீதா மாதா என்ன பண்ணுறா அப்படின்னாக்கா, சீதா மாதா வந்து பிரார்த்தனை பண்ணுறா கங்கைக்கு, மாத்தே நாங்கள் எல்லோரும் வந்து ஸ்வஸ்தமாக திருப்பி அயோத்தியாவுக்கு போனோம். முக்கியமாக மாத்தே இந்த 2 பிரதர்ஸையும் காப்பாற்று. என்ன வேண்டிக்கிறா? என்னை காப்பாற்றுன்னு வேண்டிக்கல. குலத்திலக்கமாக இருக்கக்கூடிய ஸ்ரீராமனையும், அப்புறம் வந்து அவருக்கு பின்னாடியே இருக்கக்கூடிய சத்தியானுவர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணன், இவா 2 பேரையும் காப்பாற்ற மாத்தாயே. திருப்பி போகும்போது நான் இது பண்ணுறேன்
அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி பூஜையெல்லாம் பண்ணுறேன். சீதை வேண்டிக்கிறா, திருப்பி நாங்கள் சொஸ்தமாக திருப்பி போகும்போது உனக்கு வந்து 1,00,000 கிராமம் வந்து உன்னோட பூஜைக்காக நாங்கள் அலோகேட் பண்ணிடுறோம். புரியுறதா? 1,00,000 கிராமம் எழுதி வச்சிடுறோம். பட்டா டிசைடட், கங்கா மாதா வாங்கிட்டா நல்லா. அப்புறம் எல்லா விதமான பூஜா சாமகிரி உனக்கு கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி சீதா மாதா இது பண்ணி கங்கையை வந்து கடந்து போகிறா. கங்கையை கடந்து போக ஆரம்பிக்கும்போது அந்த சைடு இப்போ யார் இருக்கா? இவன் 3 பேர் மட்டும்தான் இருக்கா. அதனால் ராமர் வந்து மீட்டிங், ராமா இங்கே வா, செக்யூரிட்டி மீட்டிங், லக்ஷ்மணா இங்கே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, லக்ஷ்மணா இதை பாரு, நீ முன்னாடி போ, சீதா வந்து சேஃபாக போகிறதுக்கு என்ன தேவையோ அதை பார்த்துட்டு முன்னாடியே போ, உனக்கு பின்னாடி சீதா போட்டோம். இதுதான் ராமருடைய வார்த்தை. உன்னையும் சீதாவையும் ரக்ஷணை பண்ணிட்டு நான் பின்னாடி வரேன் அப்படின்னு. புரியுறதா? நீ என்னோட ரக்ஷெல்லாம் இல்லை, நீ வந்து சீதாவுக்கு என்ன கம்ஃபர்டபுளோ அதை பாரு, உங்கள் 2 பேரையும் ரக்ஷை பண்ண வேண்டியது என் பொறுப்பு அப்படிங்கிற ராமர். நீ எப்போ ராமனுடைய ரக்ஷைக்காக கிளம்புறையோ ராமன் உன்னை ரக்ஷை பண்ணுவார். அந்த மாதிரி போயிட்டு அந்த சைடு போன உடனே நன்னா இருக்குது. அந்த சைடு போயிட்டு எல்லாம் நல்ல அற்புதமான கங்கை கரையில் இருக்கா. அந்த இடத்துல இருந்துட்டு லக்ஷ்மணன் கிட்ட ராமர் பேசுகிறது மாதிரி, லக்ஷ்மணா தசரதர் ரொம்ப சோகமாக இருப்பார், கைகேயி இன்ஃபேக்ட் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாள், ஏன்னா நானும் வந்துட்டேன், தசரதனும் இதுவாகிட்டார் அப்படின்னு. இன்னொன்று எனக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, எல்லாம் ராமருடைய வார்த்தைகள், எனக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, கைகேயி ஒருவேளை தசரதரை கொன்னுடுவாளோ, அவளோட உயிரை படுங்கிடுவாளோ. ஏன்னா தசரதன் வந்து என்னுடைய வனவாசத்தை ஏதாவது எண்டு பண்ணிவிடுவார், அது பண்ணிவிடுவார், இது பண்ணிவிடுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதாவது பண்ணிவிடுவாளோ. அப்புறம் இந்த லக்ஷ்மணா என்ன இருக்கலாம் அப்படின்னா, இந்த தசரதனை கொன்னுட்டும் என்ன வனவாசத்துக்கு அனுப்பிச்சு பரதனை வந்து திருப்பி ராஜ்யத்தில் கொண்டு வருது, இது எல்லாமே ஏற்கனவே கைகேயியோடைய ஒரு சதி திட்டமாக கூட இருக்கலாம். லக்ஷ்மணா ஏற்கனவே இவன் கோவக்காரன், ஆனால் அந்த டைமில் கோவப்படல, கேட்டுன்னு இருக்கான், சொல்லுங்கண்ணா அப்படின்னா. அப்புறம் 2 அம்மாவுக்கும் வந்து இன்கேஸ் கைகேயி விஷம் வச்சு கொண்டுட்டான்னா, ராமர் பேசுகிற மாதிரியே இல்லைல்ல. இப்போ தான் பாயிண்ட்டுக்கு வர்றார். அதனால் லக்ஷ்மணா எனக்கு என்ன தோன்றதுன்னா, நீ கிளம்பி திருப்பி அயோத்தியாவுக்கு போயிடாது. ஓ, அங்கே தான் வரையில நீங்கள். ஏன்னா அந்த சைடு போன உடனே நைட்டு படுத்துக்கிறதுக்கு இப்போ தான் நிஜமான வனவாசத்தினுடைய கஷ்டம். ஏன்னா அங்கே கூட வந்து நிஷாத ராஜா வந்து இதை தரேன், பேப்பர் தரேன், பென்சில் தரேன்னு ஏதோ ஒன்று பண்ணி குஹன் வந்து ஏதோ கம்ஃபர்டபுள் பண்ணிட்டு போயிட்டான். இப்போ தான் யாருமே இல்லை, ரியல் டிஸ்கம்ஃபர்ட் ஆஃப் வனவாசம் ஆரம்பிக்கிறது. அதில் வால்மீகி எழுதுகிறார், ராமர் வருத்தப்படுறது ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, சீதா இப்படி அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காளே அப்படின்னு பார்த்துட்டு லக்ஷ்மணன்யாவது இந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட்லேருந்து கழட்டி விடலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளாட் போடுறார் ராமர். அப்படியே இல்லைன்னா ராமராவது இப்படி பேசுவார், கைகேயி மாதாக்கு வந்து என்னுடைய நமஸ்காரத்தை சொல்லு, மற்ற அம்மாவை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுறியோ கைகேயை ட்ரீட் பண்ணு, கைகேயை யாரும் எதுவும் குறை சொல்லக்கூடாது அப்படி சொன்னவர், கைகேயை விஷம் வச்சு கொண்டுடுவாளோ 2 அம்மாவை அப்படின்னு. அந்த மாதிரி லக்ஷ்மணன் வந்து அண்ணா அப்படின்னா ஆகாதுண்ணா, உங்களுக்கு பரதனை பற்றி தெரியாது, பரதன் எப்படிப்பட்ட ஆள் தெரியுமா, எல்லாம் இருக்குது, இதெல்லாம் இருக்குது, எல்லாம் இருக்குது, அண்ணா ஒன்று சொல்லட்டுமா, ஒன்று சொல்கிறேன், நான் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. இன்னொரு தடவை லக்ஷ்மணனுடைய திருடத்தன்மையை செக் பண்ணி சொல்கிறார். லக்ஷ்மணனும் கரெக்டாக வந்து அதே வந்து அழகாக சொல்கிறான். என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னாக்கா, அம்மா அப்பா அப்புறம் வரவுகள், ஏன் ஸ்வர்க்கம், இதெல்லாம் எது இருந்தாலும் நீங்கள் இல்லைன்னா நான் செத்து போயிடுவேன், என்னால் உயிரோடு இருக்க முடியாது, இது எதுவுமே எனக்கு லட்சியம் இல்லை. இதெல்லாம் அதனுடைய ஸ்டேட்டஸ் எப்போ இருக்குன்னா, நான் உங்கள் கூட இருக்கிறது மட்டும்தான். நான் உங்கள் கூட இருந்தேன்னா என் ஒய்ஃப் எனக்கு ஒய்ஃப், நான் உங்கள் கூட இருந்தேன்னா எங்கள் அப்பா எனக்கு அப்பா, நான் உங்கள் கூட இருந்தேன்னா எங்கள் அம்மா எனக்கு அம்மா, நான் உங்கள் கூட இருந்தேன்னா தான் அந்த ஸ்வர்க்கமே எனக்கு ஸ்வர்க்கமாகவே இருக்கும். சரி, இப்போது நம்ம கரெக்டாக தான் இருக்கான் பையன், நம்ம பையன் கரெக்டாக தான் இருக்கான். ராமரும் டெஸ்ட் பண்ணுவார் போல் இருக்கு, நல்லா டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இது பண்ணிவிட்டு அப்படியே வரைச்ச தூரக்க அங்கே வந்து
கங்கா அப்புறம் யமுனா சேர்ற இடம், அதுக்கு பேர் பிரயாகம்னு பேர். கங்கா ஜமுனா சங்கமத்தில் வந்து அந்த இடத்துல வந்து பரத்வாஜருடைய ஆசிரமம்னு வருது. அப்பா என்ன வரும்? பரத்வாஜ என்ன வரும்? பரத்வாஜ முகானந்தன ராம். இந்த மாதிரி முக்கியமான கட்டங்கள்லாம் ராமநாம இங்கே வந்து இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக நம்ம ராமாயணம் படிக்கிறோம் இல்லையா? இவ்வளோ டீட்டெயில்டாக ராமாயணம் படிச்சுட்டு நீங்கள் அந்த நாம ராமாயணத்தை ஒரு தடவை கேளுங்களேன். பரத்வாஜர் வந்துடுத்தோ, அடுத்தது குஹன் வந்துடுத்தோ, இது வந்துடுத்தோ, அடுத்தடுத்து ஒன்றுன்னா வந்துட்டு இருக்கும். அழகாக வரும் அது போட்டோம். அதில் வந்து அக்னி துவஜம் தெரியறது பாருங்க. துவஜத்தில் வந்து அக்னி இருக்கு. வாக் யஜ்ஞேன கல்பதாம் பார்த்துருக்கீங்களோ? ஓம்காரானந்த சுவாமிஜி இது ஒரு அக்னி இப்படி வரும் தெரியுமா? இந்த காலத்தில் லோகோ, அந்த காலத்தில் துவஜத்தில் இருக்கக்கூடிய சின்னம். அந்த துவஜத்தில் வந்து அக்னி பார்த்தோன்னே அது பரத்வாஜருடைய ஆசிரமம்னு சொல்லிட்டு இங்கே தான் வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்திருக்கோம், இந்த மாதிரி இருக்கோம் அப்படின்னு. பரத்வாஜர் வந்து ரொம்ப பெரிய மகாமுனி. அவர் பரத்வாஜருடைய அந்த முனி வந்து நமஸ்காரம் பண்ணி முனி என்ன சொல்கிறாருன்னா, எனக்கு பரம சந்தோஷமாக இருக்குது நீ வந்தது ராமா, நீ ஒன்றை தரிசனம் பண்ணணும்னு நான் ரொம்ப நாளாக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் திருக்கால ஞானி, எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுட்டார். இவாளும் அதை சொல்லிட்டா, எல்லாம் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி நீ இன்றைக்கி இங்கே வந்து சௌரியமாக தங்கு இன்றைக்கி அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு திருப்பி அவருக்கு ஒரு கம்ஃபர்ட் கிடச்சிடுறது ராமருக்கு. என்னது எல்லாம் போயிட்டு மற்றவா ஏதோ ஒரு இன்னொரு பர்ணசாலையில் அரேஞ்ச் பண்ணி எல்லாம் நல்லபடியாக இது பண்ணுறா. ராமர் சொல்கிறார், நான் இங்கேயே தங்க முடியாது, நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நான் பரத்வாஜர் சொல்கிறார், நீ இங்கேயே தங்கிடு, இது வனம் தான், வனவாசம் தானே, நீ இங்கேயே தங்கிடேன் அப்படின்றார். அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் இங்கே இருக்கேன்னாக்க எல்லாருக்கும் தெரியும் நான் இங்கே தான் இருக்கேன் அப்படின்னு. ஏன்னா இப்போ தான் குஹன் சுமந்திரன் என்னை சென்ட் ஆஃப் பண்ணியிருக்கா, நான் இங்கே வந்திருக்கேன், நான் இங்கே தான் இருக்கேன்னு தெரிஞ்சால் கண்டினியூஸாக விசிட்டர்ஸ் வந்துட்டே இருப்பான். அது உங்களுக்கும் கஷ்டம், எனக்கும் என்னுடைய தபஸ்யாவுக்கு கஷ்டம். அதனால நான் இன்னுமே வந்து வனத்துக்குள்ளே டீப்பாக போனோம் அப்படின்னு. நல்ல லக்ஷ்மணன் வந்து வேலைக்கு சாப்பாடு கிடைக்கிற இடமா இருக்குது, இதை விட்டுட்டு அண்ணன் எங்கேயோ விட்ட பொண்ணுன்றார். பரத்வாஜர் வந்து ரொம்ப சந்தோஷம், ஒன்றும் இங்கிலீஷில் எனக்கு வந்து யாருமே இல்லாத நிர்ஜனமான வனம். ஏன்னா திரும்பி அந்த சபதத்தில் இதில் கண்டிஷனில் இருந்தது என்னன்னாக்கா நிர்ஜனமான வனம்னா யாருமே மூமெண்ட் இல்லாத அந்த மாதிரி ஒரு வனம் வேணும் அப்படின்னு கேட்ட உடனே நீங்கள் தூங்கோ, நான் வந்து சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னா, அவர் என்ன சொன்னால், நீ கேட்குற மாதிரி வேணும் அப்படின்னா நல்ல சோபிக்கக்கூடிய ஒரு இடம், நல்ல பழங்காய்கனிகள் கிடைக்கக்கூடிய இடம், ரொம்ப ஆனந்தமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு இடம் அப்படின்னா சித்திரக்கூட்டம். இங்கே தான் சித்திரக்கூட்டத்தை வந்து இது பண்ணுறார். அப்புறம் சித்திரக்கூட்டத்துக்கு வந்து வழி சொல்கிறார் பரத்வாஜர் தான் சித்திரக்கூட்டத்துக்கு எப்படி போகணும் ராமா அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். நீ இங்கேருந்து போனேனாக்கா இந்த கங்கா யமுனா சேர்ற இடம் இருக்கு இல்லையா, அந்த இடத்துல தான் இருக்காவா. இதை தாண்டி போனேன்னா யமுனாவோட ஒரு இது இருக்குது, அந்த யமுனாவோடைய விஷயத்தை நீ தாண்டி போனேன்னா, யமுனையை கிராஸ் பண்ணி போனேனாக்க ஷியாம வட அப்படின்னு ஒரு வரும். அதை அந்த ஷியாம வட்டத்தை தாண்டினோன்னா அதுவும் வந்து தண்ணீர் தான். என்னது, யமுனையோட ஒரு ட்ரிபியூட்ரி மாதிரி. அதையும் தாண்டி போனேன்னா நீலவனம் அப்படின்னு ஒன்று வரும். அந்த நீலவனத்தை தாண்டி அந்த வனத்துக்குள்ளே கொஞ்சம் தூரம் போனேன்னா சித்திரக்கூட்டம் அப்படிங்கிற இடம் வந்துடும். அங்கே வந்து எப்படி இருக்கும்னாக்க பீக் ஆஃப் மவுண்டன்ஸ்லாம் இருக்கும். அது எப்போ பார்த்தாலும் ஒரே சோபிச்சுன்னு இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் யாராவது வந்து நித்திய கர்மானுஷ்டானம் இந்த மாதிரிலாம் விஹீனமாக அதெல்லாம் சரியாக பண்ணாதவா இருந்தான்னா அந்த சித்திரக்கூட்டத்தை போய் தரிசனம் பண்ணாலே அவளுடைய எல்லா பாப்பமும் போயிடும். பாயிண்ட் நோட் பண்ணுங்க. பரத்வாஜ முனிவர் வந்து ராமருக்கு சொல்கிறார். அதனால் இத்தனை நாள் நம்ம சந்தி பண்ணாமல் சாமிக்கிட்ட விளக்கேற்றாமல் ஏதாவது தப்பு கிப்பு பண்ணோன்னா சித்திரக்கூட்டத்தை மேப்லேயாவது கூகுள்லேயாவது சித்திரக்கூட்டத்தை எப்படி பார்க்கணும். அப்பா மாதிரி அந்த மாதிரி இதெல்லாம் இவளும் அவள் சொன்ன மாதிரியே வந்து கார்த்தால சீக்கிரம் எழுந்து அதெல்லாம் க்ராஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே போகிறா. வால்மீகி வந்து வர்ணனையோ அடித்து கொட்டுறது அந்த இடத்தோட வர்ணனை. அவ்வளோ பழங்கள் பூக்கள் எல்லாமே இருக்கான். என்ன சொல்கிறா அப்படின்னாக்கா ஒரு மரத்துலேயும் தேனி கூடு இருக்கான்.
ஒரு தேனீக்குள்ளேயும் வந்து 10 லிட்டர் 20 லிட்டர் தேன் இருக்கும் போல் இருக்கு. அவ்வளோ பெரிய தேன் கூடுகள்லாம் அவ்வளோ இது இருந்து அப்படி வந்து பார்த்த உடனே ஒரே ஒரு ஸ்லோகம் வருது. அதாவது இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய எக்ஸாக்ட் பர்பஸ் என்ன அதெல்லாம் வந்து தெரியல. ஆனால் வால்மீகியே ஒரு ஸ்லோகம் என்ன போடுறார் அப்படின்னாக்கா, அவள் நேராக அந்த சித்திரக்கூட்டத்துக்குள்ளே அந்த என்டர் ஆகும்போது அங்கே வால்மீகி மகரிஷியோட ஆசிரமம் பார்க்குறாளாம். ஐ திங்க் அவர் அங்கே ஒரு பிரான்ச் வச்சுருக்காருன்னு நினைக்கிறேன். அந்த வால்மீகி மகரிஷியை பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிவிட்டு ஃபர்தராக போகிறா அப்படின்னு ஒரு இது வருது. ஐ திங்க் இது எதுக்காக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னாக்கா, வெல் பிஃபோர் இந்த ராமாயணத்தினுடைய முக்கியமான கட்டம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து வால்மீகி அப்படிங்கிறவர் வந்து ரிஷி ஆயிட்டார். ரிஷித்துவத்தில் இருந்து அண்ட் ஹி வாஸ் லிவிங் வைல் ராமாயணா வாஸ் ஹேப்பனிங். அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரமாணம் நமக்கு. அது அழகாக வால்மீகி வந்து வால்மீகியே ப்ளேஸ் பண்ணுறாருங்க. அதை பார்த்துட்டு அவர் போனார் அப்படின்னா இன்னும் வால்மீகியே எழுதுவாரா, அவள் என்னை வந்து பார்த்தா அப்படின்னு எழுதுவார். ராமரவாலாம் போகிறா, அவள் வால்மீகியை பார்த்தா அப்படின்னு எழுதியிருக்கார். பார்த்துட்டு அப்படி போகிறா அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம், பார்த்தானா என்ன அர்த்தம், இது மட்டும் நடந்த கதையெல்லாம் சொல்லியிருப்பாள் இல்லையா. அப்போ என்னது, ஆல்ரெடி அவர் பாதி நோட்ஸ் எடுத்துருப்பாருங்க ஷார்ட் ஹேண்டில். ஓகே ரைட். பின்னாடி பிரம்மாஜி வருவார், நாரதர் வருவார், சரஸ்வதிலாம் வந்து நம்மளை ஏதாவது கதை எழுதி சொன்னாங்கன்னா இது மட்டும் நான் வந்து ரியல் டைமாக என்கிட்ட வந்து லக்ஷ்மணனையே இன்டர்வியூ பண்ணதற்கு எனக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு சம்திங் வாட் எவர் இட் இஸ். அந்த மாதிரி அவர் சொன்ன உடனே அந்த மாதிரி வந்து சித்திரக்கூட்டத்துக்கு வந்து சித்திரக்கூட்டத்துக்கு வந்த உடனே எல்லாமே அழகாக இருக்கணுன்னே அங்கே என்ன பண்ணுறா அப்படின்னா இது அதெல்லாம் எடுத்து அழகாக ஒரு பர்ணசாலையை ரெடி பண்ணுறார். யார், லக்ஷ்மணன். எல்லா பர்ணசாலையும் ரெடி பண்ணோடனே அண்ணா சூப்பர் அப்படின்னோடனே அண்ணா வெயிட் 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 அப்படிங்கிறார். அண்ணா என்னப்பா அப்படின்னா, நீ வந்து இந்த கிழங்கு அதெல்லாம் கொண்டு வா, ஸ்பெசிஃபிக்காக ஏதோ கிழங்கெல்லாம் சொல்கிறார். கிழங்கு கொண்டு வா, வாஸ்து பிரீத்தி பண்ணணும், அப்புறம் சில வருணர்கள் இந்திரர்கள் தேவர்கள் அவளுடைய விஷயம்லாம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு எல்லா ரிச்சுவல்ஸும் பண்ணுறார் ராமர். எல்லா ரிச்சுவல்ஸும் பண்ணி இந்த வீடு இந்த இடம் வந்து நம்மளுடைய தபஸ்யா இடமா இருக்க போகிறது, அதனால் வந்து எல்லோரும் நம்மளை காப்பாற்றட்டும் அப்படின்னு சொல்லி இது பண்ணுறார். மீன்வேல் என்ன ஆகுது, சுமந்திரன் வந்து ரிட்டர்ன் வரார். இது வந்து ராமர் போய் சித்திரக்கூட்டத்தில் செட்டில் ஆயாச்சு, வீடு கிரகப்பிரவேசம் முடிஞ்சுடுத்து அவள் தே ஸ்டார்டட் லிவிங் தேர் ஆஃப்டர் தே லிவ்டு ஹாப்பிலி. அது அங்கே இருக்கட்டும் அந்த கதை. சுமந்திரன் ரிட்டர்ன் வரார். சுமந்திரன் ரிட்டர்ன் வந்த உடனே என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா, எல்லோரும் வந்து சூழ்ந்துட்டாகிற இந்த ஆள் எப்படியாவது திரும்பி இந்த பக்கம் தானே வந்தானோ அப்படின்னு என்ட்ரன்ஸ்லேயே நின்றுட்டுருக்கா அயோத்தியாவில். வந்த உடனே எப்படி நீங்கள் விட்டுட்டு வந்தேல், விட்டுட்டு வந்துட்டேலா, ஏன் விட்டுட்டு வந்தேல், நாங்கள் தான் ஏதோ எங்களை ஏமாற்றிட்டேல், நீங்கள் ஏன் விட்டுட்டு வந்தேல் அப்படின்னு அவரை குறை சொல்ல. அதுக்கப்புறம் வந்து அப்போ இனிமேல் ராமனை பார்க்க முடியாதா 14 வருஷம், ஐயோ இந்த கண்கள் ஏன் இருக்கணும் போட்டோம் அப்படின்னு ஃபுல் வர்ணனை, ஒரே விலாப்பம் தான். விலாப்பம் சர்கா டு சர்கா போயின்னு இருக்கு அது பாட்டுக்கு. அப்புறம் சுமந்திரன் வந்து கஷ்டப்பட்டு எல்லா மக்களுக்கும் ஆன்சர் பண்ணிவிட்டு நேராக தசரதருக்கு வந்து சொல்கிறார். தசரதன்ட்ட வந்து அவெல்லாம் கொடுத்த அந்த மெசேஜ் இருக்கு இல்லையா, அந்த மெசேஜை வந்து தசரதன் சொல்கிறார். அப்ரவீன் மே மகாராஜ தர்மேவானுபாலயன்னு அஞ்சலிம் ராகவம் கிருத்வா ஷிரசா அபிப்ரணம்யச்ச சூத மத்வச்சனாத் தஸ்ய தாத்தஸ்ய விதிதாத்மனः ஷிரசா வந்தனீயஸ்ய வந்தியௌ பாதௌ மகாத்மனः சர்வமந்தத்புரம் வாச்சியம் சூத மத்வச்சனாத்வயா ஆரோக்கியம் அவிசேஷேன யதார்த்தம் அபிவதனம் மாதாச்ச மம கௌசல்யா. அப்படியே என்ன சொன்னான் அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். அங்கேருந்து வந்துட்டு ஒரு சூதனா என்கிட்ட என்ன வச்சனங்களை சொன்னாரோ, ஒரு தூதன் எப்படி ரிப்போர்ட் பண்ணுவானோ. ராமர் முதல்ல தூதம்ச்சது யாருன்னா சுமந்திரனை. சுமந்திரன் வந்து ஒரு தூதனா, ராமனுடைய தூதனா ராமர் என்ன சொன்னாரோ நான் அதை அப்படியே வந்து சொல்கிறேன் உங்ககிட்ட. அரண்மனையில் இருக்கிறவா எல்லாரும் கேளுங்கோ. முதல்ல எல்லாருக்குமே நமஸ்காரம் பண்ணார். அப்புறம் என்ன, மாதாச்ச மம கௌசல்யா குஷலம் சாபி வந்தனம் அப்ரமாதம் ச வக்தவ்யம் ப்ரூயச்சா சைனாமிதம் வச்சா தர்ம நித்ய யதா காலான்
அக்ஞாகரா பராபவா தேவி தேவஸ்ய பாதௌச்ச தேவவத்து பரிபாலய. அம்மாட்ட போய் சொல்லு, நான் எல்லா நித்திய கர்மத்தையும் அக்னி கர்மங்களையும் கரெக்டாக பண்ணிட்டுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லு. அபிமானஞ்ச மானஞ்ச தியக்த்வா வர்த்தஸ்வ மாத்ருஷு. அம்மாக்கள் 2 பேர்கிட்டையும் சொல்லு. மாத்ருஷு அப்படின்னா 2 அம்மாக்கிட்டையும். 2 அம்மானா எந்த 2 அம்மா? கௌசல்யாவும் சுமித்ரைக்கிட்டையும் சொல்லு. 2 அம்மாக்கிட்டையும் வந்து எல்லா விதமான அபிமானத்தையும் இது பண்ணிவிட்டு கைகேயி கிட்ட எந்த விதமான மனஸ்தாபமும் இல்லாமல் இருக்க சொல்லு அப்படிங்கிற. குமாரே பரத வர்த்த விற்த்திர் வர்த்தித்வச்ச ராஜவத் அப்பியஜேஷ்டோ ஹி ராஜானோ ராஜவர்தனம் அனுசரः பரதः குஷலம் வாச்சோ வாச்சோ மத்வச்சனேன ச வர்ச்சஸ்வேவ யதாநியாயம் விற்த்திம் வர்த்தஸ்வ மாதுஷு. ஃபர்தர் என்னெல்லாம் சொல்கிறார் அப்படின்னாக்கா, பரதன் கிட்ட வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் முடியுமோ பரதனை வந்து திருப்பி கூட்டிண்டு ராஜ்யாபிஷேகம் பண்ண சொல்லு. முக்கியமாக ராமன் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா, அப்பா வந்து உயிரோடு இருக்கிறது மட்டும் அவர் வந்து ராஜாவாகவே இருக்கட்டும், பரதனை வந்து ராஜகுமாரனாக இருக்க சொல்லுங்கோ. ஏன்னா அப்பா வந்து ராஜா ஸ்டேட்டஸ்லேருந்து எடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு என்ன ஒரு காரணம், எங்கேயாவது அப்பாவை வந்து அப்பா ராஜா இல்லைன்னு அப்பாவை வந்து வேறு யாராவது எதாவது பண்ணிடுவாளோ அப்படின்னு ஒரு எண்ணம், அதுவும் ஒரு சேஃப்டி பண்ணணும் இல்லையா, அதுக்காக அப்பாவை வந்து ராஜாவாகவே இருக்க சொல்லு, இதை நான் பரதன்ட்ட சொன்னேன்னு சொல்லு அப்படிங்கிற. அந்த மாதிரி இதெல்லாம் சொல்லி இது பண்ணுறார். அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார், அவர் திருப்பி சோகமோ சோகம் விழுந்து 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 அழறார். அப்புறம் வந்து கௌசல்யா கிட்ட விழுந்து நான் ரொம்ப தப்பு பண்ணிட்டேன், இது பண்ணிட்டேன் அது பண்ணிட்டேன்னு கௌசல்யா கிட்ட ஓன்னு அழ. கௌசல்யாவும் அவளுடைய கோபத்தை வந்து தசரதன் மேலே கொட்ட, நீங்கள் இப்படி அதர்மமாக பண்ணியிருக்கீங்களே, இப்படியெல்லாம் அனுப்புவேன், எப்படி நீங்கள் அனுப்பலாம் அப்படிலாம் கேட்க, திருப்பி அவர் வந்து இது பண்ணால் அது பண்ணால் துடி 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 துடின்னு துடிக்கிறார். அவருக்கு வந்து கண்ணெல்லாம் மங்கி போகிறது, என்ன அதுன்னே தெரியல. அப்புறம் கௌசல்யா கிட்ட வந்து சாரி கேட்குறார். கௌசல்யா வந்து நீங்களும் என்னை மன்னிச்சிருவோம், நானும் நிறையா பேசிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி கௌசல்யா கிட்டேயும் சுமித்ரைக்கிட்டையும் சுமூகமாக ஆறார். ஆனால் உடம்பு முடியல, கண்ணு மறைக்கிறது, எல்லாம் மந்தமாகிறது. அப்படியே வந்து தடுப்புண்டே இருக்கிறச்சே வந்து அப்போ கௌசல்யாவை கூப்பிட்டு சொல்கிறார், இந்த மாதிரி வந்து ஸ்ரவணன்னு ஒருத்தன்னா, நான் அப்போ ராஜகுமாரனாக இருந்தேன், எங்கள் அப்பா வந்து ராஜ்யம் பண்ணிட்டு இருந்தா, அப்போ நான் ரொம்ப பெரிய ஆள் வில் வித்தையில், அப்போது உலகத்தில் எல்லாருமே வந்து சப்தபானம் என்னால் போட முடியும், நான் கற்றுன்ட்டேன், நன்னா வருது எனக்கு அப்படின்னு சொன்னால், அந்த சப்தபானத்தை எப்படியாவது டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் காட்டுக்கு போனேன். அந்த காட்டுக்கு போன போது யானைன்னு நினச்சி என்னுடைய முதல் சப்தபானத்தை வந்து நான் வந்து தட்சிண முகமாக யமதர்மராஜன் இருக்கிற முகத்தில் நான் பிரயோகம் பண்ணேன் அப்படின்னு. அதாவது இன்டைரக்டாக என்ன சொல்கிறேன்னா, எப்போ அஸ்திரத்தை பயன்படுத்தினாலும், எப்போ அஸ்திரத்தை பயன்படுத்தினா யமன் இருக்கிற திசையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு பிரயோகம் பண்ணக்கூடாது. பண்ணியிருக்கார் அவர். பண்ணினதுனால நேராக போய் அவனை அடிச்சுடுத்து. அவனை அடித்த உடனே அவன் வந்து ஓன்னு அழறான், எங்கள் அப்பா அம்மாவை பார்க்கணும், இது பண்ணணும்னு. பார்த்தா ஒரு பரம மகரிஷி மாதிரி இருக்கான் அந்த குழந்தை. மகரிஷி தான் அந்த குழந்தை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராஜா வந்து நான் இப்படி தப்பு பண்ணிட்டேன்ப்பா அப்படின்றான். அந்த ஸ்ரவணன் எந்த அளவுக்கு அப்படின்னாக்கா, ராஜா ரொம்ப வருத்தப்படாதீங்கோ, நீங்கள் வந்து பிரம்ம ஹத்யா பண்ணலைன்னா, பிராமண ஹத்யா வந்து அந்த காலத்தில் ரொம்ப பெரிய குற்றம், ரொம்ப ரொம்ப பெரிய குற்றம். பிராமண ஹத்யா பண்ணலை நீங்கள், ஏன்னா நான் வந்து ஒரு மகரிஷியாக இருக்கேனே வழிஞ்சு, முனிகுமாரன் மகரிஷி மாதிரி இருக்கேனே வழிஞ்சு, நான் தபஸ்யாலாம் பண்ணியிருக்கேனே வழிஞ்சு, ஆனால் நான் வந்து ஒரு வைஷ்ய அப்பாவுக்கும் சூத்ர அம்மாவுக்கும் பிறந்தவன் தான். அதனால் நீங்கள் வந்து மனசுலேருந்து அந்த கிளேஷத்தை எடுத்துருங்கோ, ஒன்றே எங்கள் அப்பா அம்மாவுக்கு போய் நீங்கள் தண்ணி கொடுத்துருங்கோ அப்படின்னு. இங்கே நேராக அவள் அப்பா அம்மா கிட்ட போய் தண்ணி கொடுத்த உடனே தசரதனுங்க அவள் என்ன பண்ணுறா அப்படின்னாக்கா, ஐயோ அப்படியா, நீங்கள் வந்து உடனே இப்போ பையன்கிட்ட கூட்டின்னு போய் எங்கே அந்த பையன் இருக்கானோ அப்படின்னு இந்த பையனை தொட்டு ஓன்னு பா அவ்வளோ புலம்புறார் அவள் அப்பா. ஏன்னா எங்கள் 2 பேருக்கு யாருமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அந்த கஷ்டத்துலேயும் அந்த துன்பத்துலேயும் வந்து அந்த அப்பா வந்து தசரதனுக்கு சாபம்னு கொடுக்குறச்சே எப்படி கொடுக்குறாரு அப்படின்னாக்கா, ராஜா இதை நீங்களே வந்து சொன்னதுனால
உங்களோட தலை தப்பிச்சுது. பொதுவாக நீங்கள் இதை மறைச்சிட்டு போயிருந்தேன் அப்படின்னா ஒரு முனிஸ்ரேஷ்டன் அது கொண்டவன் இந்திரனாக இருந்தால் கூட மறைஞ்சு கொண்டாக்க, மறைஞ்சு அவர் வெளியில் தெரியாமல் பண்ணிட்டாக்க அந்த இடத்துலையே வந்து தலை 7 சுக்காக போயிடும். நீங்கள் அதுலேருந்து தப்பிச்சுட்டேல். சாபம்னு கொடுத்த மாதிரி இங்கே சொல்லலை. என்ன சொல்கிறேன்னா நீங்கள் வந்து அதுலேருந்து தப்பிச்சுட்டேல். அதனால் ஆனால் என்னென்னா இந்த ஒரு அவன் ஆக்சுவலி தலையில் பட்டிருக்கு, ஹம்பு தலையில் நேராக போய் குத்திருக்கு. அவன் துடின்னு ஒரு துடிச்சான் இல்லையா, அந்த துடிப்புனால நீங்களும் வந்து உங்களுக்கு அந்த துடிப்பு வந்து வரும். திருப்பி நீங்கள் சந்தோஷப்படுங்க ராஜா, நீங்கள் உடனே செத்து போகலன்னு. ஏன்னா உடனே பஸ்மமாயிடணும் அந்த இடத்துல நீங்கள் பண்ண தப்புக்கு. ஆனால் நீங்களே வந்து அதை சொன்னதுனால அது வந்து ஆகலை அப்படின்னு சொல்கிறோம். அந்த கதையை வந்து கௌசல்யா கிட்ட சொல்லி அடறார். இப்போ நான் அந்த துடிப்பில் இருக்கேன் அப்படின்னு தசரதன் வந்து உயிரை விட்டுடுறான். சுமித்ரா இந்த பக்கம், கௌசல்யா இந்த பக்கம், நடுவில் தசரதன் தன் உயிரை மாய்த்தான். ஸ்வஸ்தி பிரஜாபிய பரிபாலயந்தாம் ஞாயேன மார்கேன மஹீமஹீஷாः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निराः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे वारुणि मुख पद्मात् कलितां कुशलव परिगीतां श्रुत्वैव त्वां रघुकुलतिलको रमेशुतिरम्यां विमले जय जय राम कथे गायति नारदोऽपि त्वामिह त्रिभुवन संचारी वीणाम्रणयं देवमुनीन्द्रो देवलेन सहितो विमले जय जय राम कथे मधुमय मृदुतरंगे निमग्नो रामरसे मनसे गिरिजा सहितो मुदित गिरीशो नृत्यति कैलासे विमले जय जय राम कथे मोक्षे चामपि त्वां श्रुत्वा कपीश्वरो बलवान् त्वामिह प्रीत्या नृत्यति धीरो रामभक्त हनुमान् विमले जय जय राम कथे जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय जय सीताराम स्वरूपिणी जय जय राम कथे विमले जय जय राम कथे जय बोल रावण भगवान की हर नमः पार्वती पतये हर